Affordable Act. First of all, I would like to welcome all of you. Today's program will be very short, sweet, to the point. As you know, that American Nepal Women Association has been celebrating International Women's Day for almost 7-8 years now, and today is 104th International Women's Day. How lucky we are to be here in such a good weather, looking at all the beautiful women and gentlemen supporting women's cause. Thank you so much. And a big round of applause to all the women, beautiful women out there, who have a right to be beautiful, right to be active, right to work, right to be whoever they want to be. As I talk about women's rights, I always think about one quotation that Roosevelt said, no one can make you inferior without your consent. साँच्चीकै भन्ने हो भने पनि कसैले पनि तपाईलाई सानो मान्छे भन्नै सक्दैन, तपाई आफैले कन्सेप्ट दिनुपर्छ, नभए कसैले तपाईलाई हेप्न सक्दैन। महिला अधिकारका कुराहरू विश्वव्यापी रूपमा भइरहेछ। अहिले there are thousands of countries celebrating women's rights, अचिभ गर्ने कुराहरू पनि छ। आमा, दिदी, बहिनी, there are thousands of things हाम्रो महिलाहरूले गर्व हुने कुराहरू। म महिला भएर गर्व गर्छु आफूलाई। मलाई राम्री हुन मन लाग्छ, मलाई एक्टिभ हुन मन लाग्छ, म घरमा पनि त्यतिकै काम गर्छु, म रेस्पेक्ट गर्छु, म दिदी हुँ, म बहिनी हुँ, म बुहारी हुँ, म आमा हुँ, सबै रोल गर्न सक्ने भनेपछि कति स्ट्रेन्थ छ म माथि। कति हामीले महिला दिवसको दिनमा यो एउटा महिला शक्तिलाई चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। महिला शक्ति भनेको ठुलो शक्ति हो, एउटा पुरुषलाई जन्म दिन सक्ने शक्ति, यो संसार चलाउन सक्ने। आज संसारलाई हेरौँ, हामीले हेर्दाखेरि पनि नेपाल आमा भन्छौँ हामी, हैन? अब अमेरिकालाई पनि हर ऊ भन्छौँ, सबै हर भनेर जान्छ भने सबै महिला नै हो सृष्टिकर्ता। त्यसकारण अब हामी चाहिँ अमेरिकन नेपाल वुमेन एसोसिएसन of Greater Washington DC is a 501c approved non-profit organization. We have a two speaker today, Lisha Holmes. She is here. She has been very, very active. She has been working with this industry for many years. And we have the honor to have our own Kiran Sitala here, who has been always helpful to ANWA, American Nepal Women Association, without any condition, reservation. He's always there on this. He's kind of our team, our part of team. We never had to invite him. He was just like, hey, do you need help? I also want to thank all the team of ANWA for so many years. We are together. We're working on it. Even in a small scale, we're doing something. I'm so proud of all of you that we're still together. Whenever there is a work, we jump in and do together. That has been our strength. धेरै गर्न सकेका छैन, अलिअलि गरिरहेछौँ, तर जहिले परे भने पनि हामी बेलामा आएर जहिले जे गर्न पनि गरि नै हाल्छौँ। अमेरिकन नेपाल वुमेन एसोसिएसनको अब म चाहिँ प्रेसिडेन्ट विष्णु थापालाई वेलकम नोटको लागि बोलाउन चाहन्छु। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि मैले अर्को कुरा बिर्सिछु, मेरो नाम चाहिँ माधवी बस्नेत कार्की हो। विष्णुजी तपाईँ आएर चाहिँ गेस्टहरूलाई वेलकम गरिदिनुहोस् प्लिज। First of all, happy Women's Day to all of you. American Nepal Women Association of Greater Washington DC का तर्फबाट speakers Ron Sitolaji, Lisa Humes, अनि यो आजको कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नलाई कोअर्डिनेट गर्ने माधवीजी लगायत संघ संस्थाका रिप्रेजेन्टेटिभ्स, मेरा ANWA का साथीहरू सबैलाई र हाम्रो पत्रकार मिडियाका हाम्रा inapliz.com बाट विश्वराज थापाजी अन्त कार्यक्रम छोडी आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हार्टफेल्ट हृदयदेखि नै म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा। र ANWA को बारेमा माधवीजीले अलिकति हाइलाइट गरिहाल्नुभयो र आजको कार्यक्रमको बारेमा फर्दर स्पिकर्सहरूले अगाडि कुरा बढाउनुहुन्छ। तर आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भएको हुनाले म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको बारेमा यो आज जुन मैले एप्रोप्रिएट ठाने त्यस्तै हिसाबले अङ्ग्रेजीमा मैले अलिकति तयार गरेर लिएर आएको छु, त्यो छिटो सिद्धाउनको लागि त्यो म गर्छु। So welcome. It would be appropriate to quote the statement made by Michelle Bachelet, Executive Director of United Nations, for gender equality, and she is the entity for the gender equality and empowerment of women.
So what she did today, that was her statement this morning. I'm not going to do the entire thing, but I have a few paragraph from her statement. Then I would like to quote that. That will highlight on the situation of women's rights around the world. From women, we have UN Women in the United Nations. Okay, the quote goes this way. This International Women's Day, I join women around the globe in solidarity for human rights, dignity and equality. This sense of mission drives me and millions of people around the world to pursue justice and inclusion. Looking back at the first year of UN Women, I applaud every individual, governments and organization working for women's empowerment and equality. I promise the highest commitment moving forward. The creation of UN Women has coincided with deep changes in our world, from rising protests against inequality to uprising for freedom and democracy in the Arab world. These events have strengthened my conviction that a sustainable future can be reached by women, men, and young people enjoying equality together. From the government that changes its laws to the enterprise that provides decent work and equal pay, the parents that teach their daughter and son that all human beings should be treated the same, equality depends on each of us. During the past century, since the observance of First International Women's Day, we have witnessed a transformation in women's rights, educational achievements, and participation in public life. In all regions, countries have expanded women's legal entitlements. Women have taken many steps forward. More women are exercising leadership in politics, business. More girls are more girls going to school, and more women survive childbirth and can plan their families. Yet, while tremendous progress has been made, no country can claim to be entirely free from gender-based discrimination. This inequality can be seen in persistent gender wage gaps and unequal opportunities in low representation of women in leadership, in public office and private sector, in child marriage and missing girls due to son preference, and in continuing violence against women in all its forms. Nowhere are disparities and barriers greater than rural areas for women and girls. Rural women and girls, they work long hours with little or no pay and produce large proportions of food grown especially in subsistence agriculture. They are farmers, entrepreneurs and leaders, and their contributions sustain their families, communities, nations and all of us. Yet they face some of the worst inequalities in access to social services and other productive assets. So, unquote, and then she mentions a lot of things that we need to do, like climate change, politics, political instability, economic. Nothing is possible without full empowerment of women. And then there is so much to do, something for everyone to do. Safeguard the achievement that we have made this far, the progress that we have made, and all the work that is ahead of us, that all of us are equally responsible. So, त्यो महिला सम्बन्धी के भइरहेछ त संसारमा र वुमेन जुन युएन वुमेन छ त्यसले केसम्म अचिभ गर्न सकेछ र कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुराको एउटा सर्टकटमा दिँदा दिँदै जति जे भए तापनि वुमेन डिस्क्रिमिनेसन जुन छ संसारभरि कुनै पनि कोही पनि मान्छे अहिले पनि फ्री भएको छैन। हामीले त्यो गोल चाहिँ पुरा गर्न सकेका छैनौं र हामीले गर्नुपर्छ भन्ने यही कोटका साथ म यहाँहरु सबैलाई फेरि एकचोटी यहाँ स्वागत गर्दै हाम्रो स्पिकर्सहरुबाट कुराहरु सुन्नुहोस् र ANWA महिला अर्गनाइजेसन भए तापनि सुरुदेखि देख्दै आउनु भयो होला र यो कुराहरुले पनि बुझ्यो होला कि
वुमेनको अर्गनाइजेसनले गर्ने काम खालि महिलाको अधिकार मात्र होइन, महिला अधिकार प्राप्तिको लागि, कम्युनिटीलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि, कम्युनिटीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि इन्फर्मेटिभ प्रोग्राम गरेर कम्युनिटीलाई सपोर्ट गरेर स्ट्रङ बनाएर मात्रै एकता हुन्छ अथवा डिस्क्रिमिनेसनहरू कम हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र सुरुदेखि हामीले त्यही गर्दै आएका छौँ र आज यो उपलक्ष्यमा पनि हामीले अहिलेको नयाँ जल्दोबल्दो इस्यु जुन हाम्रो कम्युनिटीलाई अति नै आवश्यक हुन्छ, जुन ओबामा केयर भनेर कम्पलसरी हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू आएको छन्, त्यसका स्पेसलिस्टहरूले त्यो कुरामा हाइलाइट गर्नेछन् र हामीले अवश्य पनि हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि सेयर गर्नको लागि र हाम्रो लागि पनि केही फाइदा हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरू सबैलाई यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म यही टुङ्गाउँछु। Thank you, Vishnuji. What a beautiful way of citing United Nations Women Michelle's statement towards International Women's Day. Actually, what we thought in ANWA is every year we have been doing program International Women's Day with different theme, and we thought this time is, when you look at around the world, illiteracy rate among women, lack of information among women is the most thing that we feel that we are behind. So we thought about, let's talk about the Affordable Care Act this year because it's going to affect us. And our title is, we have to know how it is going to affect us. In doing so, Lisha, I wanted to tell you that we as a ANWA has been doing, American Nepal Women Association is running free monthly clinic for insured people in Maryland. The initiator of ANWA, the lady like Vita Tiwari, she is here. It is her concept to start American Nepal Women Association free medical clinic with the support of Dr. Maheshwar Vaidya. Mr. Vaidya has been continuously providing, and our team here, especially 4 or 5 volunteers from American Nepal Women Association, every month they are driving to Maryland. We have a place in church. We are giving a free medical service. So I wanted to welcome Vice President of American Nepal Women Association, Ms. Sunita Sivakoti, who has been dedicated from day one until today to highlight about the objectives of the program. Ms. Sivakoti, please come here. Thank you. नमस्कार, मेरो नाम सुनिता शिवकोटी हो। के कुरा चाहिँ म नेपालीमै अलिक छिटो भन्ने कोसिस गर्छु। भनिहाल्नुभयो कि हामीले चाहिँ यो फ्री हेल्थ क्लिनिक सुरु गरेको छौँ हैन, 7 वर्ष भयो। 2007 देखि सुरु गरेको, जनवरीदेखि 6 इयर्स पुरा भएर 7 इयर्समा रनिङ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ आएर हामीलाई कस्तो अनुभव भयो भनेदेखि यो जुन ओबामाले जुन यो हेल्थ केयर सिस्टममा जुन परिवर्तन अमेरिकामा भइरहेको छ, जुन चाहिँ मार्च इन्टु चाहिँ डेडलाइन हो भनेर हामीले थाहा पाएको छौँ। त्यसले चाहिँ अब हाम्रो संस्थागत रूपमा हामी कसरी यसलाई इन्टरलिङ्क गर्ने भनेर भन्दाखेरि दुईटा कुरा छ। आज इन्टरनेसनल वुमेन्स डे भएको हुनाले एउटा चाहिँ हेल्थ राइट्स अल्सो वुमेन्स राइट्स, अनि हेल्थ राइट्समा चाहिँ न्युट्रिसनको कुरा, रिप्रोडक्टिभ राइट्सहरूको कुरा, त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो एज अ जेनरल चाहिने राइट्स, हेल्थ राइट्स इज अल्सो पार्ट अफ द ह्युमन राइट्स। त्यस हुनाले एउटा कुरा त्यो भन्न चाहन्छु यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डेको परिप्रेक्ष्यमा। अर्को कुरा चाहिँ हामी नेपाली यति धेरै कम्युनिटी अमेरिकामा भइसक्यौँ र यहाँ कुनै पनि लमा चेन्ज भयो भने त्यसले हामीलाई डाइरेक्ट असर पार्छ र यो हेल्थ केयरमा यत्रो उथलपुथल छ। अनि खास गरी यो वुमेन्स अर्गनाइजेसन भएको हुनाले किन यो हामीलाई चाहिने सान्दर्भिक भयो भन्दाखेरि दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ वुमेन्स राइट, हेल्थ राइट्स वुमेन्स राइट एउटा नम्बर 1 इस्यु। सेकेन्ड इस्यु चाहिँ हामी आफैले 7 वर्षदेखि चाहिने फ्री क्लिनिक चलाएको हुनाले यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिने आजको इन्टरनेसनल वुमेन्स डेमा यो हामीले थिम राखेर यो नेपाली कम्युनिटीलाई जानकारी दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा मोरल अब्लिगेसन हो जस्तो हाम्रो संस्थाको साथीहरूलाई लागेको हुनाले यो चाहिँ हामीले गरेको हो। र एक्सपर्टहरू दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरा भन्नुहुन्छ है। अनि अब अनइन्स्योर्ड नेपालीहरूको लागि हामीले 7 वर्षदेखि त्यो गरिरहेछौँ। अब यो अहिलेको नयाँ एक्टले हाम्रो क्लिनिकलाई के असर पर्छ, यसको फ्युचर कस्तो हुने हो, अब यसमा चाहिने अब लिगल मान्छेको स्ट्याटसहरूकोमा चाहिँ कति किसिमको सुविधा छ। जो मान्छे हाम्रो क्लिनिकमा आउनुहुन्छ खास गरिकन अहिलेसम्मको 7 वर्षको अनुभवमा कि विद्यार्थीहरू जसको इन्स्योरेन्स छैन
के चाहिने अब किनभने हामीले अनइन्स्योर्ड नै भनेका छौँ र कोही चाहिँ कस्तो चाहिँ भने भिजिटिङ प्यारेन्ट्सहरू जो चाहिने माइग्रेन्ट भएर चाहिने यहाँ आउनु भएको छ छोरी ज्वाइँ छोरा बुहारीहरू उहाँहरूको रिलेटिभ्सहरू जो यहाँ आउनुहुन्छ सर्ट टर्मको लागि उहाँहरूसँग इन्सुरेन्सको सुविधा छैन त्यस हुनाले गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पेसेन्ट चाहिँ उहाँहरू हो त्यस हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिने यो अहिलेको नयाँ लले चाहिँ केही असर पार्छ कि पार्दैन त्यस हुनाले त्यो कुरा म आफैलाई पनि जान्न मन छ किनभने हामीले पनि फ्युचर एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ त्यस हुनाले गर्दाखेरि आज म बोल्न भन्दाखेरि पनि सिक्नलाई यो दुईटा परिप्रेक्ष्यमा मेरो आफ्नै पनि केही क्वेसनहरू हुन्छ त्यस हुनाले यसमा म धेरै कुरा भन्दिनँ अब नेपाली कम्युनिटीमा एनवा के हो एनवाले के गर्यो विगतमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डेमा कस्ता कस्ता थिमहरूमा गर्यो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ र धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छ त्यस हुनाले गर्दाखेरि यसमा समय खेर फालेर म आजको चाहिने वक्ताहरूबाटै धेरै कुरा सुन्ने र क्वेसन एन्सरमा मोर इन्भल्भ हुने त्यो गर्दछु थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजना आउनु भएको program is what we are this is kind of formal informal kind of gathering. How we're going to do is like you present what you have to present first and then Ron will continue follow you to present and after that we will assign some time for question and answer. And then if needed, then we will work as an interpreter from Nepali to English. कसैलाई the interpretation छ, question छ भने पनि यो ओबामाको बारेमा सुनिताजीले भन्नुभयो जस्तो मलाई पनि के पनि थाहा छैन तपाईलाई थाहा भयो नि अघि मैले द अफोर्डेबल केयर एक्ट भन्नलाई पनि सोच्न पर्यो के किन भन्दाखेरि अब ओबामा केयर भन्दाखेरि अलिकति बायसनेस जस्तो हुँदैछ मान्छेको निकनेममा त जानु भएन नि मेन एक्ट जुन हो त्यसमा जानु पर्यो त्यसकारण म आफै पनि विद्यार्थी हो त्यसकारण let's welcome Lisa Humes and she has been so kind and generous enough to be we have been communicating since January and she's the one to follow with me. She even came yesterday to check venue and I was like, you know what, hats off to you and it is our honor to have you as a woman, first woman speaker on International Day that I have not met with many speakers who came earlier to check venue, make sure everything is fine. You are our type, so we're going to keep you for a long time. And welcome, Lisa. Please, forum is yours. Thank you very much for having me today. I would like to tell you a little bit more about myself before I get started and start off with a couple of stories, if I might. I actually have been a healthcare provider for many years, including working in area hospitals, including Virginia Hospital Center, Fairfax Hospital, Fair Oaks Hospital, and Reston Hospital. I worked in the radiology department. I worked my way up the ladder. I became middle management. I was an educator at Northern Virginia Community College, temporarily adjunct faculty at George Washington University as well. And I worked my way up the ladder, got to be middle management, and one day I found myself caught in a restructuring. All the positions at my level were cut, and I was laid off. So I ended up going to health insurance because it seemed like a good fit for me. It was important for me to be able to find some place when I landed to get a company that had same kind of moral, ethical standards that I was used to. So where I am, I feel very comfortable. So now I am a personal benefits advisor, healthcare reform specialist, and a licensed insurance agent. I'm licensed in Virginia and in Maryland. I would like to start off with just a couple of personal stories before I begin with my presentation. And one of the things that I want to relate to all of you is how important it is that you find yourself some sort of coverage, that you have health care in your family and for yourself. His pocket is $6,350. Now he's trying to pay off this hundreds of thousands worth of medical bills. The second story I want to tell you about is about another client who decided to get their health insurance. They were offered life insurance, but they turned that down because the young child or younger daughter was only in her early 30s, and the mother didn't think she was ready for life insurance at that time, but ended up calling back a couple of weeks later and said, you know, I really wish we would have taken the life insurance, and this is the reason why. My daughter was just involved in an auto accident last week and was killed. She was only 32 years old, but she had no she had health insurance, but she had no insurance, life insurance. So there was no one to help pay for those final expenses and those last
expenses that come through, so her mother was left with that large debt. The third story is a very personal one to me. My daughter was involved in a horrible crash 2 days ago on 495. And one of the reasons why I was late, I was talking to the state trooper this afternoon. She is extremely lucky. She walked away from the accident, but it happened at Tyson's Corner on 495. A dump truck rear-ended her, totaled her car. They couldn't get her out because most of the doors would not open. But she was able to get out of the car. She was able to walk away. Thank goodness she had the foresight of hindsight. She looked in her rearview mirror and saw this truck coming way too fast. She tried to swerve and get out of the way. He still ended up running over top of the back quarter panel on her car, broke off the tire, and tore the back axle away from the car. It's totaled. But the point is, you just don't know how soon and how quickly these things can happen. I thank God that she's still here with us, and if I had the choice to make for the car or for her to still be here, I'm very thankful that she is. But I want to make sure that you all know that it can happen to anyone at any time. So please do take those extra steps to get yourself and your family covered, okay? All right, with that in mind, let me continue on with my information that I'd like to share with you today. The Affordable Care Act. This isn't going to run through the slides, it wasn't quite the way. Okay, so the slides that I have today, the information that I've received and I'm presenting to you come from both from my company, which is Health Markets, and from the Internal Revenue Service, or the IRS. Okay, thank you. All right. So the idea is, what do I need to do to be able to comply with the Affordable Care Act? All right. So the first things that we want to do is to educate you on where to go and where you can get your information. You can go to the healthcare.gov website. You can make a phone call and talk to one of the navigators. You can purchase health insurance from an agent or from a private agency. There are some options to be able to get some help also with your monthly premiums, depending upon your situation. So some things that are different this year for the Affordable Care Act is that now there is guaranteed issue. No one can be denied coverage during the open enrollment period. It used to be that if you were sick, if you had heart disease, cancer, stroke, any of those things, you wouldn't be able to get health insurance. But now that's all changed, and anyone can get health insurance. You can be in a hospital in the middle of a heart attack. You make the application, they have to accept you as a client. The individual mandate is that individuals are required to have health insurance or to pay a penalty next year on your taxes. So getting health insurance this year is a key. There are some rules in how they set the premiums and what they can do to make a difference, what the variations are from person to person. There are subsidies or tax credits that are available to a lot of folks, depending upon your income, how many people in your family, and your situation. The exchanges are marketplaces where you can choose and enroll for plans, and plan structures are defined now by the federal government by the mandate. So beginning this year in January, most individuals are required to have that minimum essential coverage, and the minimum essential coverage is a plan that's offered by an employer, individually purchased plan, either privately or on the exchange, a grandfathered health plan. That means the grandfathered plans were written on or before March 23rd, 2010. And that's the day that the Affordable Care Act was signed into law. So anything that was written before that time, you are able to keep it if you still have one. The federal programs such as Medicare is typically for those that are disabled or over 65, Medicaid for those that are low income, TRICARE, which is for veterans and military folks, and the CHIP program, which is the Child's Insurance Program. So any of those things will qualify as the minimum essential coverage, and you won't be liable for a penalty.
So the insurance ratings now are geared, the only thing, since they can't charge you anymore if you're a sick individual, what can they charge you for? They can charge you by your age. So those of us who are older pay more for our health premiums than a young person would. For example, someone who is 21 years of age would pay, say for example, they pay $200. A 64-year-old can't pay more than $600. So it's a 3-to-1 ratio. If I use that 21-year-old again and talk about tobacco use, that 21-year-old who pays $200 that doesn't smoke, the one that does smoke, who's 21, will pay $300 a month. Okay, so they can charge you 50% more. The rates are also based on geographic areas because insurance does cost more depending upon where you live. Here in the metropolitan area, it costs more than it does in Georgia or Atlanta or somewhere else. Also, family rates, it depends how many people you're going to cover on your plan, how much your premiums will cost. So the family premium is the sum of all the individuals for each adult, and then as many as 3 children in the family. So let me give you an example. If you have a family of 10, and you have 2 adults and 8 children, your 2 adults will both pay a premium for their health care. The first 3 children who are under the age of 21 will pay a premium for their health care. The last 5 children are covered for free. Okay. But once they reach the age of 21, every adult has to pay a premium. Okay. So there are tax credits. What is a tax credit? It's paid for by the federal government to help reduce the monthly premiums for those individuals who qualify. The tax credit's determined by your income, family size, and the cost of insurance in your area. It's based on the anticipated income for 2014. So when you apply, you have to give them some sort of an estimate on what it is you're going to make. And the tax credits are only available for qualified health plans on the exchange, on the health exchange. So you have to go on the marketplace to be able to purchase those, to be able to qualify for a tax credit. You cannot buy private insurance and get a tax credit. Okay. As we all know, the open enrollment period started October 1st, 2013, and it provides access to insurance information. It's a place where you can purchase your health insurance, and there are 3 basic models for the marketplace. You can have a state-based plan, which is the Maryland state has their own state-based exchange. Then there's the federal and state partnership, which is DC's model. They have kind of a combination or a hybrid between their state and the federal exchange. And then we have the federally facilitated exchange, which is Virginia's model. So you have to go on the healthcare.gov, the federal exchange, if you live in the state of Virginia. Open enrollment, of course, closes on March 31st, so it's coming up very quickly. If you don't have health insurance by March 31st, you cannot apply for it until the open enrollment period starts again in October, unless you have a special event occur in your life. So what do the plans cover? This year, the plans cover what's called the 10 essential benefits. I'm looking for my pointer here. See if I can get that to work. I can't. All right, so we have ambulatory patient services, emergency, hospitalization. New this year is maternity and newborn care, mental health and substance abuse, and this one at the bottom, pediatric services, including oral and vision care. Those are all new this year, incorporated in every plan. There has to be some allotment for those things in every plan. So whether you need them or not, there still has to be some allotment in there. So you can see that because they've added additional benefits, they have made it mandatory for everyone. Everyone gets insurance no matter how sick you are. So that's one of the reasons why the rates have gone up, and they've gone up quite a bit, actually. So the fact that some people are able to qualify for those tax credits make a big difference in your ability to be able to pay for those plans every year. One other thing I want to make special note of, and that is this preventive and wellness. That's a big thing for a lot of people this year because we had it in plans last year. It continues on through this year. It's part of the mandate. But what it means is that
all your physicals, your preventive care is included at first dollar coverage, no out-of-pocket cost to you. So if you have to go to the doctor on a yearly basis to get your physical, they do blood work as part of that physical, screening, anything that you need as a screening. It's included at 100%. So ladies, if they need to go get a pap smear, mammogram, those kinds of things are included at 100%. You get to be old enough where they recommend a colonoscopy. That also is included at 100%. The children who need to go regularly for their physicals and their vaccinations, those are also included. So those things are really good, and it doesn't matter what kind of plan you have. If it's one that costs a little bit of money with little coverage and maybe a lot of out-of-pocket exposure, you still have that preventive care covered at 100% every plan, okay? One thing I would like to make mention of, when it doesn't cover at 100%, say for example I go in for my mammogram, they call me back and they say, you know, I think we see something, we want you to come back in. I go back, I have additional views and then a biopsy. Now that whole visit, instead of being a well visit, turns into what they would call a sick visit, and it does apply towards your deductibles. There will probably be some out-of-pocket costs. So it can change, but once the blood work and everything is done, if everything's negative, it's all covered at 100%. Okay. And I'm sure there'll be questions about that later. What the metal plans are, they're all covered now in different metal series. It's called the bronze, silver, gold, and platinum. And of course, the most coverage is at the platinum level because it's the most expensive metal. It's also the most expensive plan per month that you would purchase. Those plans are supposed to cover an actuarial value. They talk about actuarial values at 60, 70, 80, and 90. Does that mean it's going to cover 60, 70, or 80, and 90% of your health care? Not necessarily, but it is for the coverage of a large pool of people or a group. It's just how they're classifying them. So now you will find multiple plans at the bronze level, multiple at the silver, etc. That one at the bottom for catastrophic, it typically only applies to the young. There are a few exceptions to that, but it's usually for those who are under the age of 30. All plans have now a limit on out-of-pocket expenses. It used to be, last year, we could find on the individual marketplace plans that would be $2,000 to $12,000 in deductibles alone. Out-of-pocket costs could go as high as $25,000. This year, the maximum out-of-pocket for an individual is at $6,350, $1,270 for a family. You have to do it 2 times, and it doesn't matter how many you have in your family. If it's 2 or 10, you only have to do it 2 times. Out-of-pocket expense limits are reduced for those below 400% of the federal poverty line, and that's a calculation that just pops up when we plug in the numbers into the healthcare.gov. The biggest cost sharing is in that silver line of plans. So if you have a grandfathered plan, can you currently keep it? Yes, as long as it was issued on or before March 23rd, 2010, you can keep that one. The provisions are that if you make significant changes to it, it may no longer be available to you. It can be lost if you make certain changes. There are certain things that aren't included in those grandfathered plans, like it doesn't include the 10 essential benefits and some of those kinds of things. So those grandfathered plans do have some limitations, but they will satisfy the individual mandate. If your plan isn't grandfathered, then you have to enroll in an ACA compliant plan, unless your carrier decided last year, which several of them did, to refile their plans and make them good through the end of this year. Then it'll be an automatic rollover into one of the new plans at the end of this year, unless the law changes again. Okay. Or you can move to a new plan at any time as long as it's open enrollment season. The tax credit, it's based on your household income, family size, and where you fall in that range, and it is a calculation. It does vary from person to person. So just because you may get a plan that's very cheap or inexpensive doesn't mean your neighbor is going to apply and get that same plan, or your mother, or your sister, or your aunt, or your cousin. They all change, and so they all are a little bit different. It depends on each individual's situation. Okay. In order to apply for that tax credit, again, you have to be on
the health insurance marketplace. It can't be through a private company. You do have to be a citizen or lawfully present in the United States, not incarcerated, file taxes jointly if you're married, and not be claimed as a dependent by somebody else. You can take that tax credit a couple of different ways. You can not take it at all and get at the end of the year, so 2015, when you file your taxes, you can reconcile, and in 2015 you can get all that money back to you. Although it's usually not the way people do, because the reason they want the tax credit is to be able to help them with their monthly premiums. So most people take their monthly premium tax credit, and they'll either take all of it or some of it. Next year when you file for your 2014 taxes, by April of next year, you do have to reconcile. So if you say, for example, you're going to make $20,000 and you get $200 a month for your tax credit. Next year, as it turns out in 2014, I got a big raise, I did some overtime, now I've made $30,000. I'm going to have to pay back some of that tax credit because I made more money than what I told them I was going to. You can readjust that level throughout the year. It does not have to be something that you're hit with all at the same time. So if you do have a significant change, it's a good idea to make sure that you look at the marketplace and tell them about that so your tax credit will get adjusted. If, however, I said I was going to make $20,000 and I only made $18,000, then I'm going to be getting some money back as a refund because I should have gotten a larger tax credit. Okay? So what I just said is that they're going to reconcile, and this slide just kind of reinforces that. How do you enroll? Well, the initial enrollment period, as I said, runs through the end of this month. Your coverage will begin on the 1st of the month, or April 1st if you apply before the 15th of March. If you apply between the 15th and the 31st, it won't start until May the 1st. So you have three options when you're applying for coverage. You can go directly with the carrier. Most carriers have the option to be able to find out about that tax credit or subsidy. You can go through a state or a federal exchange, or you can go through a web broker, because some of those have that as well. Or you can go to an agent like myself. How do you, again, just more information about enrolling. Assistance is available for those who need guidance in purchasing their coverage. Navigators or exchange employees are there to help you. They cannot provide advice or counsel. They can only assist you in getting signed up. Agents, like myself, we're licensed, we're qualified. We can also provide recommendations on good plans, putting things together, showing you multiple plans. So sometimes that is the best option. Depends on your situation. Premiums are the same, by the way, no matter who you purchase it from. If you purchase it online, over the phone, through a navigator, or through an agent, they're all the same price. You don't pay anything different. Okay, so that's an important piece that you need to be aware of. So what do you need to do? You can keep a grandfathered plan if you have one. You can purchase an exchange plan or purchase an ACA compliant plan on the private market. You can also not do anything and not purchase any plan, but you will incur penalty next year on your taxes. So minimum essential coverage is what's required, or have a coverage exemption.
Those that are incarcerated don't have to apply, those kinds of things. So there are a few exemption areas. You can make a shared responsibility payment, which is a kind word to say penalty. Okay. The minimum essential coverage, again, employer-sponsored plans, including COBRA, retiree coverage, coverage purchased in an individual market or on the federal exchange, Medicare, Medicaid, TRICARE, or CHIP. Those things are all considered essential coverage. So what happens if you don't do anything and you don't meet the deadline? Then your shared responsibility payment or penalty. The rates here are listed for 2014. It says $95 per adult, 50% for individuals under 18, so that's $47.50 per individual. Or 1% of your household income, whichever is greater, that's what they're going to charge you. So if you have a family of 5, you make $100,000, because that's an easy number to calculate, your penalty would be $1,000. Next year, the penalty goes up, it doubles, so next year it would be $2,000. And the next year is $2,500. So also those individual numbers go up each and every year. So this year they're trying to make it a little bit easier so that people get the idea that they really want to make sure that everyone gets their health insurance. Okay. We'll address questions later, but I thank you for your time, and we'll go on to the next speaker. Thank you, Lisa, for the wonderful presentation. As I always tell in my class, like, when you are presented with all the curriculum at the beginning of the class, it feels so overwhelming. You're like, I don't know where to start with. All this presentation, once you start doing it, then it's going to make sense step by step. Step by step, हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल मेक सेन्स गर्छ। मैले अहिले यत्रो भनेको कुरामा एउटै कुरा बुझेको हो। त्यो कुरा के भन्दाखेरि अब यो मैले केही गरी गरिरा भने त मलाई पेनल्टी हुने रहेछ के। इन्स्योरेन्स पनि नभइकन बस्ने अनि चाहिँ फेरि 1000 वर्षको महिनाको पनि त्यो वर्षको 1000 भनौँ न मैले बुझे अनुसार तिर्ने अनि त्यो वर्ष तिर्न बिर्स्यो भने अर्को वर्ष चाहिँ फेरि 2000 तिर्न पर्ने जस्तो भनेपछि the penalty is really scary, so we have to know this. It looks a lot of information, but at the same time when we really start doing it or making call, or this is only a beginning, so I'm sure that we're going to get more information from Mr. Kiran Sitaula, and then afterwards we'll open any question for you guys. Thank you, Lisa, again, and I would like to welcome Kiran Sitaula. Thank you. Some of them will be duplicated. I'll try to avoid the duplicate slides and we'll move to the next one. So that's my plan. मेरो background चाहिँ so यो healthcare को बारे जे जति सबै कुराहरु गरेर गर्नुहुन्छ नि. So everything that is being talked about on the healthcare everything. So US government is very smart because it always asks IRS to implement that. So there's a reason why they do it, because first of all they know IRS always delivers strong IT functionality, and it is one of the smartest way to use the tax system to implement social change policies. Or an income tax credit, another example. So that's why I think the government relied on tax issue to provide that premium tax credit also. So US government very smart. So we're very fortunate to be living in the best nation on earth. We're very proud to be. हजुरले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ नेपालीमा भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ होला नेपाली ल मैले लिसाले भने त्यहाँ गोइङ टु स्पिक इन नेपाली हैन फिल्म हाउस भनेर तर हामी एकदम भाग्यमानी छौँ किन भन्दाखेरि एउटा संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट देश अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ हामी आज यहाँ आएर चाहिँ यहाँको सरकारले अब चाहिँ जनताले हेल्थ केयर पनि दियोस् भनेर सोचोस् भनेर त्यो गरेर गइरहेको छौँ हैन। त्यसैको सन्दर्भमा चाहिँ अब पेसेन्ट प्रोटेक्सन अफोर्डेबल केयर एक्ट भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ ओबामा केयर पनि कतिले ओबामा केयर पनि भन्छन्, यो रिपब्लिकनले दिएको नाम हो, तर पछि ओबामाले मन पराएर हुन्छ ओबामा केयर भनेर भनौँ भनेर पनि सुरु गरेको हैन। म चाहिँ राजस्व विभागको चाहिँ हैन कर शाखामा काम गर्छु हैन।
कर शाखाले चाहिँ कर शाखाले नै तपाईँको सबै यो नियम कानुन यो ओबामा केयर सम्बन्धी हुन्छ यो चाहिँ कर विभागकैबाट चाहिँ यो कम्प्युटर सिस्टमहरू सबै जे डिजाइन भइरहेको छ होइन म चाहिँ त्यसमा चाहिँ म डेप्युटी प्रोजेक्ट म्यानेजर आइआरएसमा चाहिँ होइन म त्यो हामीले देखेको छ अब त्यो अहिले तपाईँहरूको ओबामा केयरलाई सबै सिस्टमहरू ट्याक्स फाइलिङ जे गर्नको लागि छ त्यो हामी 2015 मा तपाईँहरूले चाहिँ ट्याक्स फाइलिङ गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो 2015 मा ट्याक्स फाइलिङ गर्दाखेरिको लागि कम्प्युटर सिस्टमहरू जे सिस्टमहरू डिजाइन गर्नुपर्ने अब तपाईँले जस्तै अब अहिले 1040 फर्ममा फाइल गर्नुहुन्छ नि अब तपाईँहरूले प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट गर्नुभयो चाहिँ 8965 लाग्छ त्यो फर्म 8965 प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पछि भर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब हामी हेर्दै अब के हुन्छ यहाँ मैले एजेन्डाहरू चाहिँ यहाँ होइन ओभरभ्यू दिन्छु ओबामा केयरको होइन तपाईँहरूको त्यो प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट भनेको के होला हेल्थ इन्सुरेन्स मार्केट प्लेस भनेको के होला हामी कसरी चाहिँ प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट पाउँछौँ के कारणले चाहिँ हामीलाई हुन्छ को चाहिँ हामी त्यो क्वालिफाई हुन्छौँ त्यहाँ हुन्छ अब ओबामा केयर भनेको दुईटा नियमले बनेको छ एउटा पेसेन्ट प्रोटेक्सन एफोर्डेबल केयर एक्ट अनि थर्ड त्यही सँगै हेल्थ केयर एन्ड एजुकेसन रिकन्सिलिएसन एक्ट त्यो दुईटा एक्ट मिलेर चाहिँ ओबामा केयर भनेर बनेको त्यसैको उहरू पेसेन्टले बनेको अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्सुरेन्स अब कसले पाउँछ होइन यसो के भयो इन्सुरेन्सको एक्सप्यान्ड कभरेज गर्नको लागि होइन मान्छेलाई चाहिँ तिर्न सकोस् उनीहरूको चाहिँ होइन सबैलाई चाहिँ हेल्थ केयरको र ओबामा केयरले चाहिँ यो पैसा बढ्छ उ बढ्छ यो कुरो सत्य होइन होइन जस्तै मान्छेको व्यक्तिगत रूपमा यो ओबामा केयरले कसरी गरेको छैन एकातिर इन्सुरेन्स पनि उगाइरहेको छ इन्सुरेन्स पनि दिइरहेको छ तर अर्कोतिर चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ रेभेन्यू न्युट्रल भनेर भनेको चाहिँ यो क्याटलग प्लानहरू जो धनी वर्गहरू छ बिजनेसहरू जसले गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पेनाल्टी तिरेर ट्याक्स तिराएर त्यताबाट चाहिँ यो जो थपिएको छ तर प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट जसले पाउँछ उनीहरूलाई चाहिँ त्यताबाट दिने प्लान गरिरहेको छ बुझ्नु जो कुनै नयाँ तपाईँको लागि चाहिँ एडिसनल ट्याक्स क्लियर गरेको होइन कि यो चाहिँ सरकारले चाहिँ जसले जो नयाँ मान्छेहरूलाई सरकारले दिनुपर्ने हामी सबैले पाइँदैन तर जसले पाउनुहुन्छ जुन 10% वर्गहरूले जसले चाहिँ त्यो प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट भनेर पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कसरी पैसा आउँछ उहाँहरूलाई सरकारले दिने त्यो चाहिँ फाइन गराएर पेनल्टी तिरेर जसले इन्सुरेन्स साइन गर्दैन उहाँलाई $95 अघि लिसाले भन्नुभयो $95 देखि $695 जुन तिर्दै हुँदछ त्यो पेनल्टी तिरेर चाहिँ गर्ने प्लानहरू हो सरकारको होइन अब स्टेट हेल्थ इन्सुरेन्स अब एक्सचेन्ज मार्केट प्लेस भनेर भन्छ होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो छ यहाँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हो होइन तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ अब इन्डस्ट्रीमा विभिन्न फियहरू आउँछ विभिन्न अब यो तपाईँहरू को ट्यानिङमा जानुहुन्छ होइन जस्तो तपाईँहरू त्यो ट्यानिङ सामानहरूमा जानुहुन्छ नि तिनीहरूलाई ट्याक्स लाग्यो तिनीहरूलाई थप 10% ट्याक्स लाग्दैछ तिनीहरूलाई होइन यो ब्रान्डेड प्रेसक्रिप्सन ट्याक्सहरूलाई हेल्थ इन्सुरेन्सहरू यो विभिन्न हाई यो एक्साइज ट्याक्स हाई कस्ट प्लान छ क्याटलग प्लान भनेर भन्छ तिनीहरूलाई ट्याक्स लगाएर त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ हेल्थ केयरमा चाहिँ तल गर्नेहरूलाई चाहिँ लगाइदिन्छ तिनीहरू होइन अब मार्केटमा चाहिँ को हामी सबैको लागि खुला गरिएको यो मार्केट प्लेस होइन अब आज बिहान चाहिँ मैले अब तपाईँ आज बिहान चाहिँ तपाईँ कहाँ जाने भन्दाखेरि हेल्थ केयर गभमा जानुभन्छ तपाईँले यी कुराहरू देख्नुहुन्छ मेरो प्लान के तपाईँ चाहिँ जानुभन्दा अगाडि सी प्लान भनेर तपाईँले जुन देखाएको छ नि यहाँनिर सी प्लान भनेर देखाएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले पहिला साइनअप गरेर गइसक्नु पर्दैन तपाईँले त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले पहिला कति जति पर्दो रहेछ टेस्ट गरेर गर्न पाइन्छ मलाई कति जति पर्छ खर्चहरू भनेर चाहिँ त्यो गरेर उनीहरूले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँहरू जस्तै मैले चाहिँ अब मेरो लागि गरेँ मैले चाहिँ के अरे हामी म 40 वर्ष 30 वर्षको आर्लिङटन काउन्टीमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ दिस इज एक्जाम्पल आई ऱ्यान दिस मर्निङ फर पिपल 40 वर्ष 30 वर्षको उमेरको मान्छेलाई होइन अनि बच्चा चाहिँ तल कम उमेरको उनीहरूको चाहिँ 40 वर्ष $40,000 जति एनुअल इन्कम आउनेको चाहिँ ल मैले चाहिँ एप्लाई गरेँ भनेर आर्लिङटन काउन्टीमा बस्नेलाई 32 वटा अप्सनहरू छ 32 प्लान्स आर्लिङटन काउन्टीमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यसमध्ये ब्रोन्ज प्लान भनेर अघि मेटल प्लान भनेर हुन्छ विभिन्न किसिमको सरकारले गरेको छ ब्रोन्ज प्लानमा 11 वटा प्लान सिल्भर प्लानमा 11 सिल्भर प्लान पनि 11 गोल्ड प्लान 8 वटा प्ल्याटिनम प्लान 2टा छ अब यो हेर्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ पहिलेको तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छ भने यो ब्रोन्ज प्लानमा हेर्दाखेरि मन्थली प्रिमियम भनेर भन्छ नि तपाईँले मन्थली प्रिमियम भनेको तपाईँको मन्थली कति तिर्नुपर्ने तपाईँले भनेर वर्षमा तपाईँले म्याक्सिमम तिर्नुपर्ने कति छ यसमा डिडक्टेबल $12,000 होइन तपाईँको फ्यामिलीको लागि प्रत्येक व्यक्तिको लागि $6,000 मात्र होइन तपाईँको आउट अफ पकेट तपाईँको त्यो वर्ष ठुलो लिजाले भने जस्तै ट्रक ड्राइभर एक्सिडेन्टमा परेर हो त्यो बेला चाहिँ पर्दाखेरि चाहिँ ट्रक ड्राइभरले चाहिँ
उसको $4,50,000 को बिल आयो भनेर अघि लिसायो भने तर अहिले तपाईँको के छ जम्मा तिर्नुपर्ने आउट अफ पकेट तपाईँको खल्तीबाट तिर्नुपर्ने 12,000 मात्रै हो बुझ्नुभयो न हेल्थ केयर हैन तपाईँ त्यसमा चाहिँ प्राइमेरी डक्टरकोमा जाँदाखेरि अहिले नो चार्ज आफ्टर डिडक्टेबल हैन स्पेशलिस्ट डक्टरकोमा जाँदाखेरि तपाईँले यो प्लान लिनुभयो भने तपाईँको अब जानु भने त्यही मध्ये तपाईँ अरू प्लानहरू पनि लिन पाउनुहुन्छ तपाईँले यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको यो केपी भनेको काइजर पर्मानेन्ट सिल्भर प्लान बुझ्नुभयो नि हैन अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो प्लान लिने हो भने तपाईँको चाहिँ $182 दुईजना श्रीमान श्रीमती 40 वर्ष उमेरको 30 वर्ष उमेरको $40,000 कमाउनको लागि चाहिँ अहिले दुईजना इनरोलीको लागि हैन 182 पर मन्थ हैन अनि प्रिमियम बिफोर ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट दिनुभन्दा अगाडि तपाईँ कति प्रिमियम बिफोर ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट नपाएको भए चाहिँ त्यो प्लानको लागि चाहिँ तपाईँले $529 तिर्नु पर्यो त्यो प्लानलाई चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी सिधै गएको भए चाहिँ तपाईँले $529 चेक तर धन्न तपाईँको 40,000 इन्कम छ सरकारले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएकोले गर्दा तपाईँले 180 बाँकी सरकारले तिर्दिन्छ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई बाँकी सरकारले तिर्दिन्छ यहाँनिर त्यस्तै तर डिडक्टेबल कति छ तपाईँको $0 पोइन्ट हैन आउट अफ पकेट यो प्लानमा जानु हो नि किन तपाईँको आउट अफ पकेट यहाँ कम जस्तो देखिन्छ तपाईँको $180 छ हैन तपाईँ त्यस्तै अब गोल्ड प्लानमा जानु भने तपाईँको गोल्ड प्लानमा चाहिँ हैन त्यसै अब प्रिफर्ड ब्लू प्ल्याटिनम प्ल्याटिनम प्लान लिने हैन त प्ल्याटिनम प्लानमा हेर्नुस् त अहिले $585 अब त्यो इन्सुरेन्स नतिर्ने त्यो क्वालिफाई नहुने त्यो मात्र जस्तै हामी सबैलाई गरिबलाई पनि प्ल्याटिनम प्लान लिने मान्छेले लिए हुन्छ उसलाई पनि क्वालिफाई हुन्छ त्यो मैले त्यो प्ल्याटिनम प्लान म 40,000 कमाउँछु म दुईजनालाई कमाउँछु हैन म प्ल्याटिनम प्लानमा जाने म गए हुन्छ तर मैले महिनाको 585 तिर्नुपर्छ तर खासै चाहिँ कति पर्छ त्यो प्लान 900 यहाँ तल लेखा चाहिँ $932 पर मन्थ पर्छ $932 पर्ने छ र बाँकी सरकारले के दिन्छ तपाईले चाहिँ $585 तिर्नुपर्छ तर तपाईको डिडक्टेबल यो हो तपाईको वर्षको आउट अफ पकेट त फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको फेरि अब फाइदा अब वर्षको तपाईको 3600 मात्रै तिर्नु पर्ने हो तपाईले बुझ्नुभयो केही प्रश्न छ यसमा बुझ्नुभयो तपाईहरुले पछि हैन ल गयो अब यो अब त्यहाँ जाँदाखेरि मार्केट प्लेसमा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ तपाईहरुले त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको चाहिँ आफ्नो नानी मेरो बहिनीको नाम राख्दै यहाँ मैले हैन रेखा ओली भनेर भने यहाँनिर उसलाई चाहिँ माइ लभली सिस्टर हो आफ्नो तपाईले चाहिँ त सबै इमेल एकाउन्टहरु तपाईको छ भने इमेल AOL जीमेल याहू जे छ आउटलुकमा तपाईले यसरी त्यो गइसकेपछि तपाईको चाहिँ क्रिएट अ मार्केट प्लेस एकाउन्ट तपाईको चाहिँ आफ्नो पासवर्ड राख्यो हैन तपाईको आफ्नो एउटा युजर नेम राख्यो त्यसपछि कसरी राख्ने भनेर त्यो त्यसपछि त्यो तपाईको आफ्नो एकाउन्ट भयो मार्केट प्लेसमा जानु नगएर एकाउन्ट थियो अब मेरिल्यान्डमा के छ यो मेरिल्यान्ड को मेरिल्यान्डमा बस्नु छ तपाईहरुमध्ये मेरिल्यान्डको मान्छे मेरिल्यान्डको रेजिडेन्टको लागि चाहिँ marylandhealthconnection.gov मा जानुपर्छ तपाईहरु त्यहाँनिर तपाईहरुको जान्छ किन मेरिल्यान्डले आफ्नै प्लान क्रिएट गरेको छ फेडरल गभर्नमेन्टको प्लान क्रिएट गरेको होइन कि उले चाहिँ आफ्नै म मेरो राज्यको लागि मेरो स्वायत्त राज्यको लागि चाहिँ हामी यहाँको जनताको लागि हामी आफ्नै चाहिँ वेबसाइट बनाउँछ आफै चाहिँ मार्केटहरुमा चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई चाहिँ उ गरेर दिन्छ भनेर उसको तपाईको जाँदाखेरि चाहिँ मेरिल्यान्ड कनेक्सनमा तपाईले जानु अघि लिसाले भनेको त्यो हाइब्रिड मोडल भन्छ अलिकति फेडरल गभर्नमेन्टको अलिकति आफ्नै स्टेटको पनि त्यसको लागि जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ dchealthlink.com डीसीमा को हुनुहुन्छ तपाईहरु डीसीमा कोही हुनुहुन्छ बस्ने डीसीमा कोही हुनुहुन्छ डीसीमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले जानुपर्छ चाहिँ dchealthlink.com मा जानुपर्छ उहाँहरु पनि त्यही नै कुरा हो तपाईको अब उ छ गेट हेल्थ हैन क्याल्कुलेट कस्ट ब्राउज प्लान तपाईहरुको गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरु हैन अब त्यो अब भर्जिनियामा बस्नेहरुको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ healthcare.gov मा भर्जिनियाको रिजन भर्जिनिया चाहिँ आफ्नो उ क्रिएट गरेको छैन भर्जिनियाको मान्छेहरु चाहिँ Virginia people they go through the regular health federal government exchange, right? Federal Virginia is federal exchange. तपाईको चाहिँ एप्लाई फर मार्केटमा तपाईले के चाहिन्छ व्हाट डु यु नीड तपाई त्यहाँ जा अब अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो सबै कुरा रेडी हो के चाहिन्छ तपाईको सोशल सेक्युरिटी नम्बर तपाईको इमिग्रेसन डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ किनभने यो इलिगलहरुको लागि होइन तपाईहरु H4 मा H भिजामा हुनुहुन्छ कि G भिजामा हुनुहुन्छ कि तपाईहरु F स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ के भिजामा हुनुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नो तपाईको ग्रीन कार्ड होल्डर हो कि भ्यालिड लिगल इमिग्रेसन डकुमेन्ट हैन तपाईको सोशल सेक्युरिटी नम्बर तपाईको इमिग्रेसन डकुमेन्ट अब इमिग्रेसन डकुमेन्ट भ्यालिड नभएको तपाईको सोशल सेक्युरिटी नम्बरै हुँदैन थियो अहिलेकोमा हैन तपाईको नाम हैन तपाईहरुको चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ 2012 को ट्याक्स रिटर्न चाहिन्छ किन भनेर भन्दाखेरि 2013 त भर्खर फाइल गर्दै हुनुहुन्छ नि हैन कतिले फाइल अप्रिल 15 मा डेडलाइन छ फाइल गरिसक्नु भएको छैन तर सरकारले चाहिँ के छ तपाईको 2012 को आफ्नो एकाउन्टेन्टसँग गर्छ मेरो ट्याक्स रिटर्न डकुमेन्टले मलाई गर्छ मेरो 1040 गराछ कि 1040 इजी गराछ कि तपाईले के फाइल गर्नुहुन्छ ट्याक्स रिटर्न डकुमेन्ट अगाडि राख्नु पर्यो
तपाईँहरूको इमिग्रेसन तपाईँको ग्रिन कार्ड छ भने ग्रिन कार्ड अगाडि राख्नु पऱ्यो, त्यो अप्लाई गर्ने रेडी हुँदाखेरि अथवा लिजाका हुँदाखेरि तपाईँ ती डकुमेन्टहरू लिएर जानु पऱ्यो हैन। त्यसपछि तपाईँको कामको इम्प्लोयरले कुनै काम गर्नु छ तर इम्प्लोयरले तपाईँको दिएको छैन, उसले हेल्थ इन्सुरेन्स दिएको छैन, तर त्यो इम्प्लोयरको तपाईँको ट्याक्स रिटर्न फर्ममा W2 आउँदाखेरि EIN नम्बर भनेर भन्छ नि, इम्प्लोयर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भन्छ, त्यो इन नम्बर हैन, इन नम्बर इम्प्लोयरको बारे छ भने त्यो हैन। अनि त्यसपछि केही तपाईँको इम्प्लोयरले अरू केही इन्फर्मेसन अफर गरेको छ भने त्यसको बारे पनि थाहा पाउँछ। यी डकुमेन्टहरू भइसकेपछि तपाईँले जानु पर्यो। अब के हुन्छ त त्यहाँ गइसकेपछि भाइ टिभी भाइ यता नगर भनेको अनि अब यो चाहिँ तपाईँको अब मार्केट प्लेसमा सबमिट गर्नुहुन्छ है। के हुन्छ तपाईँले ठ्याक्क बस्नुभयो, कम्प्युटरमा बस्नुभयो, तपाईँले सबमिट गर्नुभयो अथवा लिसासँग कुरा गर्नुभयो, तपाईँले ल हाम्रो त्यसपछि के गर्छ कम्प्युटरमा मार्केट प्लेस छ। त्यसपछि त्यो तपाईँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेसमा जान्छ। तपाईँको रेकर्ड हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेसकोमा गएर तीनवटा कुरा हुन्छ। तपाईँले त्यसपछि ठ्याक्क कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा भेरिफाई लिगल स्ट्याटस गर्छ भने यो कम्प्युटरमा अप्लाई गरेपछि डिपार्टमेन्ट हेल्थ यो सेक्युरिटीलाई तपाईँको सोसल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यो भ्यालिड सोसल सेक्युरिटी नम्बर हो कि होइन भनेर तपाईँको यहाँ चेक गर्छ। त्यसपछि तपाईँको आइआरएसमा गएर तपाईँको इन्कम त्यो भ्यालिड हो कि 2012मा ट्याक्स फाइल गरेको तपाईँको छ कि छैन भनेर तपाईँको यहाँ चेक गर्छ तिनवटा कुरा है। चेक गरेर तपाईँको चेक गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ एलिजिबल छ कि छैन त प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिटको लागि तपाईँले एलिजिबल छ कि छैन भनेर। अब अमेरिकामा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबी रेखा भनेर भन्छ कि गरिबीको रेखा मुनि भनेर। गरिबीको रेखा हामीले फेडरल पोभर्टी लाइन भनेर के हो भने त्यसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँ सिङ्गल एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले अप्रोक्सिमेटली 11,000 जति 2013मा 11,000 जति कमाउनुहुन्छ भने चाहिँ 11,000 भन्दा मुनितिर कमाउँछ तपाईँ गरिबीको रेखा मुनि पर्नुहुन्छ बुझ्नु है। तपाईँको दुई परिवारमा दुई व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको 15,000 इन्कम छ, दुई जोइन गरेर गर्दाखेरि तपाईँको त्यो गरिबी मुनि हो हैन। 6 जना हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारमा हैन, तर 6 जना भन्दा $31,000 जति कमाउनुहुन्छ तपाईँ अझै पनि गरिबीको 6 जना परिवारको लागि $31,000 चाहिँ गरिबीको मुनि भनेर भन्छ। कसले पाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ट्याक्स क्रेडिट भनेर भन्छ नि। तपाईँले सुरुमा आउँदाखेरि उमा जाने बित्तिकै के अरे ट्याक्स एकाउन्टेन्टमा आएको पहिला आएको महिना 2 महिनाभित्र जाने बित्तिकै ट्याक्स फाइल गर्दा मेरो त 8,000 आएछ भनेर भन्नुहोस् न हैन। सुरुमा आउँदाखेरि तपाईँ थाहा छ नि हैन, उहाँको त 8,000 मेरो आएन, उसको यो 7,000 आएछ अरे हैन। जीवी परेर आउनेहरूले ट्याक्स फाइल गर्छ। त्यो के हुँदा हो भन्दाखेरि सरकारले गरिबीको रेखा मुनि भएको होला चाहिँ त्यो अर्न इन्कम ट्याक्स क्रेडिट भनेर दिन्छ हैन, अर्न इन्कम ट्याक्स क्रेडिट भनेर दिन्छ। त्यस्तै यो प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट पनि एडभान्स ट्याक्स क्रेडिट हो। सरकारले चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट तर तपाईँले दिने तरिकाहरू सबै तपाईँलाई दिने। अब तपाईँहरूको चाहिँ जुन भाग दिनुपर्ने जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब इन्सुरेन्स साइन अप गर्नु हो, तपाईँले $200 तिर्नुपर्ने हो, सरकारले चाहिँ 400 दिने हो भने चाहिँ त्यो 400 चाहिँ तपाईँले सरकारले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दे भनेर भन्नुहुन्छ नि, सिधै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पठाइन्छ। पहिलो महिनै पछि उसले इन्सुरेन्सलाई 400 पठाइदिन्छ हैन। तपाईँले आफ्नो 200 तिर्दै जानु अथवा होइन म त्यो 400 त्यो होइन कि म त्यो 600 नै म पुरा तिरिरहन्छु होइन, 600 तपाईँ तिरिरहनुहोस्। तर तपाईँको अन्तिममा ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्दाखेरि सरकारले त्यो 12 चौको 4800 चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा जोडिदिन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ अब $2,000 ट्याक्स फिर्ता आउने है, अब 4800 जोडिदिएर चाहिँ 6,800 बनाइदिएर तपाईँले फिर्ता गरेर गरिदिन्छ सरकार हैन। तर त्यो बेला चाहिँ जस्तै तपाईँले चाहिँ होइन सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ सरकारलाई चाहिँ त्यो बेला $3,000 तिर्नुपर्ने आय देखियो। तपाईँको चाहिँ सरकारबाट ट्याक्स रेट चाहिँ 4,800 आउने हो भन्दाखेरि त्यो 3,000 सरकारले राख्छ अनि बाँकी भएको 1,800 चाहिँ तपाईँलाई फेरि फिर्ता दिइन्छ बुझ्नु है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले चाहिँ सरकारले $600 दिने भयो हैन, सरकारले चाहिँ तपाईँ चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि भएछ सरकारले चाहिँ $600 दिन्छु भनेर भन्नुभयो हैन। तर तपाईँले प्लान हेर्दाखेरि हामी हेल्दी छौँ, म ब्रोन्ज प्लान मात्रै लिन्छु, म चाहिँ $500 मात्रै पछि $500 मात्रै मलाई पर्छ भनेर त्यो $500 साइन गर्नुभयो। त्यो बाँकी $100 सरकारले तपाईँले दिन्छ भन्दा त्यो दिँदैन होइन, त्यो तपाईँले फिर्ता पाउनु हुँदैन। तपाईँले ब्रोन्ज प्लान लियो भने त्यो चाहिँ त्यो रिफन्ड तपाईँले पाउनु हुँदैन। हुन त्यो आफूले जुन प्लान त 600 भन्दा 700 तिर्यो भने 100 आफूले दिनु पर्यो। तर मैले होइन सरकार मैले चाहिँ $1,000 को चाहिँ मैले क्रेडिट पाउनु पर्ने होइन, मैले चाहिँ अब तर मलाई 600 को मात्रै प्लान छ, मलाई त्यो 400 चाहिँ मलाई फिर्ता चाहियो अन्तिममा ट्याक्स रिटर्न गर्दाखेरि त्यो सरकारले त्यो दिँदैन होइन। त्यो तपाईँको अब तपाईँको यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको 133% भनेर भन्छ नि होइन। तपाईँको त्यो फेडरल कोड
यो 133% चाहिँ सरकारले यस्तै अरू प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेको छ बुझ्नु, सरकारले विभिन्न किसिमको प्रोग्राम, तपाईँको एसटी प्रोग्राम के चाहिँ सरकार विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू 133% भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो स्टेट इन्सुरेन्स कतिपय स्टेटले चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ $1000 वर्षको चाहिँ 10,000 छ, 10,000को सट्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ के भन्छ स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13,300सम्म तपाईँको चाहिँ भन्दा कम मुनि छ भने हामी नै तपाईँलाई इन्सुरेन्स दिन्छौँ स्टेट अफ कतिपय स्टेटहरूले त्यस्तो ल पास गरायो। त्यो 133% राखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो स्टेटमा तपाईँको अलरेडी इन्सुरेन्स छ तपाईँलाई किन हामी गरिदिने भनेर त्यो मार्कर राखेको हो क्या, त्यो बुझ्दैन 133%को मार्कर त्योभन्दा मुनिकोलाई तपाईँ चाहिँ त्यो मेडिकेयरहरूले तिनीहरूले कभर गरिदिइरहेको छ। सबै स्टेटमा नहुन सक्छ तर जुन स्टेटमा छ तर त्यो प्लानमा पर्नु छ त्यही भएर तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ। म्याक्सिमम कतिसम्म छ तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँको 6जना घरमा 6जना परिवार छ, तपाईँको परिवार सबैको इन्कम गरेर $1,24,000 छ हैन। 1,24,000 भन्दा माथि कमाउनुहुन्छ भने इफ यु मेक मोर 400% भन्दा माथिको 400% भन्दा माथि छ भने तपाईँलाई हेल्थ इन्सुरेन्स गभर्मेन्टले ट्याक्स क्रेडिट दिँदैन, त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट दिँदैन। तपाईँको त्यो भनेको के भने अघि हामीले प्लानमा हेर्दाखेरि त्यो फुल प्लानको भ्यालु चाहिँ $590 भनेको थियो नि, तपाईँको कुल $590 नै तपाईँको जिम्मा, किनभने तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँको लागि सुधार गरेँ। यो त जो गरिब गुरुबा हुनुहुन्छ, जो फेडरल पोर्टल लाइन 100% देखि 400%सम्म जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्रै गरिदिएको हो भनेर भनेको, यो बुझ्नु जरुरी छ हैन। अब हेर्दाखेरि तपाईँको कभरेज लाइन चाहिँ 2014 मा के छ त अहिले भनेर भन्दाखेरि हैन, यो मैले 133% भनेर भनेको थिएँ हैन। कतिपय स्टेटमा गयो त्यो मेडिकेयरको त्यो चिल्ड्रेन हेल्थ इन्सुरेन्स प्लान त्यो बच्चाहरूलाई अहिले साह्रै भनेको थियो चिप प्लान भनेर भन्थ्यो हैन। अनि मेडिकेयर नभएको मान्छेहरूको लागि गरिबहरूको लागि तिनीहरूको लागि 400% योभन्दा माथिको चाहिँ अनसब्सिडाइज, यो 400% माथि चाहिँ नो ट्याक्स क्रेडिट फर यु हैन। त्यो बिचमा हो भने नै ट्याक्स क्रेडिट यो लाइनमा पर्नुहुन्छ तपाईँलाई मेडिकेयर र चिपहरूले कभर गरिदिएको छ तपाईँलाई हैन। तपाईँको यो भनेको छ तपाईँको विभिन्न प्लाटिनम प्लान, गोल्ड प्लान, सिल्भर प्लान, ब्रोन्ज प्लान भनेर भन्छ नि, अहिले साल पनि भनिसकेको छ। विभिन्न प्लानमा के हुनुपर्ने भनेर यो गरेको छ हैन। तपाईँको चाहिँ गरिब भयो भन्दैमा मात्रै हैन, उनीहरूलाई पनि तिर्न आउँछ। 100% अफ एफपिएल भने उनीहरूको 2% भए पनि इन्कम उनीहरूले तिर्नुपर्छ। उनीहरूले 2% छ नि, 2% अफ हाउस होल्ड इन्कम तपाईँको चाहिँ हैन। 400% छ भने तपाईँको चाहिँ 400%सम्म पुगेपछि तपाईँको 9.5% हाउस होल्ड इन्कमको तपाईँहरूलाई त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर तपाईँ त्यो तिरे पनि तपाईँ चाहिँ लोएस्ट प्लान चाहिँ ब्रोन्ज प्लान लिन्छु भनेर भन्नु भने तपाईँ चाहिँ 100% कभरेज हास्दै हुन्छ क्या तपाईँको बुझ्नु भने क्या त्यो छ। अब के हुन्छ इनरोलिङ एन्ड स्टार्टिङ, अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ 2014 मा अब नाउ तपाईँ 2014 आउनुभयो, अब तपाईँ मार्केट प्लेसमा जानुभयो, अब तपाईँको चाहिँ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेसमा तपाईँको चाहिँ अब इन्रोल प्लान टाइम टु स्टार्ट पेइङ मन्थली प्रिमियम। अब तपाईँको चाहिँ प्रत्येक महिनाको चाहिँ अब हेल्थ इन्सुरेन्सलाई दिन थाल्नु पऱ्यो। हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेस हैन, आइआरएस, युएस ट्रेजरी तपाईँको हैन, अब इन्स्योरर तपाईँहरूले चाहिँ अब युपे ट्याक्स तपाईँ सिधै इन्सुरेन्स उहाँहरूलाई तिर्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले इन्स्योरेन्स जुन कम्पनी एकनाथसँग लिनुभएको छ कि ब्लू क्रस ब्लू सिल्डसँग लिनुभएको छ कि तपाईँ कुन इन्सुरेन्ससँग लिनु तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट ट्रेजरी सरकारले पनि यसरी उनीहरूलाई पैसा पठाइदिनु थाल्छ यदि त्यो अप्सन थाल्नुभएको छ भने हैन। तपाईँको चाहिँ तपाईँको 2015 आयो, नेक्स्ट इयर 2015 जनवरी आयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन। अब तपाईँको इन्फर्मेसन फाइल गर्ने बेला तपाईँको इन्फर्मेसन ट्याक्सेसन हैन, तपाईँको चाहिँ यो ट्याक्स रिटर्नमा चाहिँ फाइल गर्ने बेला आइआरएसमा चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्नु पऱ्यो तपाईँको गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि आइआरएसमा इन्फर्मेसन पठाइदिइसकेको हुन्छ। यो मान्छेले चाहिँ यति चाहिँ मन्थली प्रिमियम तिर्यो है, इन्फर्मेसन उनीहरूसँग गइसकेको हुन्छ हैन। तपाईँको सोसल सेक्युरिटी नम्बर, तपाईँको प्रिमियम कति तिर्नुभयो हैन। मार्केट प्लेसले चाहिँ आइआरएसलाई चाहिँ कुन इम्प्लोइ इनरोल भयो, कति एसिस्टेन्स पायो हैन, अनि पेनल्टी लाने त्यसलाई आएर थाल्यो। अब त्यो गइसकेपछि अब स्टेप एमा के हुन्छ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ सोध्छ त ल तपाईँ चाहिँ यति क्रेडिट मैले अब ट्याक्स फाइल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो 8965 भन्ने नयाँ फर्म आउँछ। जसले चाहिँ तपाईँको एडभान्स ट्याक्स क्रेडिटलाई क्वालिफाई गर्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो मैले जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलमा मैले यति तिरेँ, मैले यति ट्याक्स क्रेडिट पाएँ, मेरो यति हो भनेर तपाईँले इन्फर्मेसन भएर पठाउनुहुन्छ। अब ट्याक्स रिटर्नमा फाइल गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो पठाउनुहुन्छ। अब तपाईँले उसले बढी तपाईँले चाहिँ आफूले बढी तिर्नुभएको छ भने सरकारले फिर्ता गरिदिन्छ, तपाईँले कम तिरेको छ। जस्तो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब ग्यास स्टेसनमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ एउटा ट्रेनिङ लिएर चाहिँ सफ्टवेयर टेस्टिङ
ट्रेनिङ लिएर चाहिँ अब $80,000 $100,000 को कन्ट्र्याक्टिङ जब पाउनु बिचमा हैन त्यसले त पाउँदैन नि त त्यो तपाईको ग्यास स्टेसनमा काम गर्दाखेरि ग्यास स्टेसनमा काम गर्दा पनि गरिब भनेर देखियो थियो तर तपाईँ उता गइसकेपछि त तपाईको त $80,000 इन्कम छ त्यो बेला तुरुन्त फोन गरेर चाहिँ मेरो इन्कम चेन्ज भयो भनेपछि तपाईको मलाई ट्याक्स क्रेडिट छ अनि उसले भनिन्छ त अहिले चाहिँ त्यसरी तैँले ट्याक्स क्रेडिट तिर्नु पाउँदैन तैँले त्यो एडिसनल इन्सुरेन्स चाहिँ तैँले यति बढी तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई फोन गरेर तपाईँले आफ्नो जो छ उनीहरूलाई थाहा दिनु पऱ्यो तपाईँको हैन तपाईँको चाहिँ अब त्यही छ अब तपाईँले चाहिँ 3 महिना तपाईँ म हेल्थ इन्सुरेन्स दिन्न जस्तै वर्ष हेल्थ इन्सुरेन्स सुरु गरेँ म 3 महिना चाहिँ लिन्न भनेर 3 महिनासम्मको चाहिँ गभर्मेन्टले 3 महिना 3 मन्थसम्म चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ माफी दिने भनेर भनेको छ तर त्योभन्दा उता गएर चाहिँ हुँदैन थियो 3 महिनासम्म चाहिँ माफी दिने कार्ड ग्रेस पिरियड भन्छ लेस देन 3 मन्थको 3 महिनाको ग्रेस पिरियड गरेर गरेको छ त्यस्तै पेनल्टी हैन अहिले लिसाले भने चाहिँ $95 हैन अप टु 695 तर चिल्ड्रन्स स्कुलमा उको चाहिँ उसले 50% मा क्याप गर्छ अब सबै हेर्दाखेरि तपाईहरुको यो हेल्थ प्लेयर्स अब हेल्थ केयरमा को छ भन्दाखेरि 4 जना मुख्य प्लेयरहरु छन् पेशेन्ट हैन तपाईहरु हामी सबै अब जो पेशेन्टहरुको पेशेन्ट हो प्रोवाइडर भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ डाक्टर नर्स सबै किसिमको हेल्थ केयर सम्बन्धी लिसाहरु जस्तो मान्छे सबै कुरा हेल्प गर्दिन हैन पेयर कसले को पेयरमा तपाई आफै पनि पेयर हो किन तपाईको को पे डिडक्टेबलहरु तिर्नुहुन्छ नि त तपाई पनि पेयर हो हैन अब त्यसमा त सरकार पनि पेयर हो अब त सरकारले पनि तिर्छ पब्लिक हेल्थहरुलाई त्यो पेयर हो अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ पब्लिक हेल्थ भनेर भन्छ पब्लिक हेल्थमा हामी अब भन्ने भने तपाईको चाहिँ अब 1940 देखि अहिलेसम्म हेर्दा तपाईको चाहिँ अब यो फ्लू भ्याक्सिन विभिन्न किसिमको भ्याक्सिनहरु पत्ता लगाए हार्ट एट्याकको रेटहरु घटेर गइरहेछ पानीमा तपाईको फ्लोरिडहरु आइरहेछ सिवेज सिस्टम राम्रो बनाइरहेछ हैन त्यो नेपालको कोलेरा गएर उहाँ हाइटीमा कतिजना मान्छेहरु मर्यो हैन कोलेरा यहाँ छैन यो सबै इलिमिनेट गरिरहेछ मलेरिया यहाँ छैन पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेन्ट हेल्थ केयरको पिक्चरमा पब्लिक हेल्थ केयर त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो तपाईको हेर्नुहुन्छ भने एउटा यो देश कस्तो छ त हेल्थ केयर भन्दाखेरि एउटा देशको एउटा नाप्ने मेट्रिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर पनि हुनुहुन्छ यहाँ डाक्टर दवाडी पनि हुनुहुन्छ उहाँले एग्री गर्छ हामी चाहिँ इन्फन्ट मोर्टालिटी भनेर हेर्छ इन्फन्ट मोर्टालिटी के छ त्यो देशको ओभरअल हेल्थ हामी नेपालले चाहिँ ठुलो प्रोग्रेस गरेको छ अस्ति भर्खर पनि यो अहिले विश्व हाम्रो इन्फन्ट मोर्टालिटीमा हामीले प्राइज नै पाए क्या हैन अस्ति भर्खर रिसेन्टली हैन भने नेपालले एकदम सब्स्टेन्स साउथ इस्ट एसियामा एकदम ठुलो प्रगति गरेको छ जुन बच्चा जन्मेको बच्चाहरु चाहिँ अब 1000 जना 50 जना बच्चाहरुमा त्यो तपाईको ट्रेन हेर्नु भने तपाईको इन्फन्टहरुले 19 अमेरिकाको हेर्दाखेरि 1940 देखि तपाईको अहिले हेर्दाखेरि हेर्नुस् त कसरी इम्प्रुभ भएर आइरहेछ हैन यी सबै एडभान्समेन्टहरुलाई पनि काहीँ पैसा तिर्नु पर्यो टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेछ सबै एभ्रिथिङ कस्ट हैन त्यो तपाईको त्यो मोर्टालिटी तर इन्फेन्ट मोर्टालिटी त्यो भने तर हामी भित्र पनि रेसहरुमा जस्तै तपाईको एसियन अमेरिकन त्यहाँ भित्र पनि फरक छ तर तपाईले हेर्नु भने अफ्रिकन अमेरिकनहरुको हैन हिस्प्यानिक अमेरिकनहरुको पनि त्यहाँ ग्याप छ व्हाइट अमेरिकनहरु कल्चर छ तिनीहरुको आफ्नै उयो छ हैन त्यो तपाईको हेर्नु हामी अरू देशसँग कम्पेयर गरेर हामी के छौं त अहिले इन्फर्मेसन तर त्यही पनि अब जति छ जापानमा तपाईको 2.4 छ जन्मेको हजार बच्चा जस्तै 2.4 पहिलो वर्ष भित्रमा उ भने चाहिँ हो क्यारे छ अनि तपाईको 2.4 मा छ हैन जस्तै अझै पनि हामी 6.4 मा छौं इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरुमा हेर्दाखेरि तपाईको स्विडन स्पेन जति छ हैन तपाईको यो त्यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी यो चाहिँ अब अर्को चाहिँ अब हेल्थ केयर प्रोवाइडरहरुमा चाहिँ हैन प्रोवाइडरहरुमा को छ तपाईको हेर्नुस् तपाईको यहाँ चाहिँ फिजिशियन्सहरु छ न अमेरिकामा कति छ हेर्नु 8 लाख हैन तपाईको चाहिँ 8,34,000 छ तपाईको डाक्टर फिजिशियनहरु तपाईको नर्सहरु 27 लाख छ हेर्नु यो देशमा 2.7 मिलियन नर्सेस हैन रजिस्टर्ड नर्सहरु नर्स प्र्याक्टिसनरहरु तपाईको त्यस्तै छ फिजिशियन असिस्टेन्टहरु डेन्टिस्टहरु हेर्नुस् 195,000 फार्मासिस्टहरु त्यता हैन यो सबैको टिम वर्क भयो अमेरिकामा हेल्थ लाउनलाई यो चाहिँ प्रोवाइडर सबैको टिमहरु मिलेर गरेको हैन त्यस्तै अब हाम्रो हेर्दाखेरि अब तपाईको देशहरुमा हेर्नु तपाईले हैन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको देश अस्ट्रेलिया क्यानाडा फ्रान्स जर्मनी हेर्दाखेरि कति छ अब तपाईको हेर्नुस् अमेरिकामा प्रत्येक 10,000 व्यक्तिलाई 24 जना जति डाक्टर छन् अस्ट्रेलियामा त्यति भए 38 डाक्टर छ हैन तर स्विजरल्यान्डमा तपाईको 40 वटा डाक्टर छ 10,000 व्यक्तिलाई अनि कतिपय देशमा हामी पछि नै छौं इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री भित्र पनि हामी हाम्रो देश चाहिँ डेन्टिस्टहरुको हेर्नुस् यहाँ हैन डेन्टिस्टहरुको 5 जना अब तपाईको हेर्नुस् हैन अब छ हैन सो यिनीहरुको यो यो हेल्थ केयरको अब अघि लिसाले भनेको थियो जियोग्राफिक एरियाले पनि फरक पर्छ रुरल मिडवेस्टहरुतिर जस्ता पहेँलोहरु तपाईहरु मेजर ठाउँहरु देख्नुहुन्छ यिनीहरुमा त्यहाँ
धेरै कमहरू तपाईँको डेन्टल डक्टरहरू पनि भयो तर सिटी एरियातिर चाहिँ हेभिली पपुलेटेड एरियाहरू छ डेन्टिस्टहरू त्यतातिर बढी हुन्छ होइन त्यस्तै हो हेल्थ केयर प्राइमेरी केयरको सर्टेज पनि त्यही नै इस्युहरू हुन्छ होइन तपाईँको अब कार्डियोभास्कुलर हेर्नुहोस् त तपाईँको हार्ट एट्याकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन डेथ चाहिँ तपाईँको कजेज अफ डेथहरू कति हुन्छ 1 लाख व्यक्तिमा प्रत्येक 1 लाख जनसङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको 1940 मा 600 थियो 600 बाट घटेर तपाईँको चाहिँ यसरी अहिले घट्दै ट्रेन्ड भयो सबै पैसा होइन अब तपाईँ यो सबै कुरोहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब होइन अब आफ्नो मोडल के छ यहाँ चाहिँ अब इन्डिभिजुअल स्टेट हामी सबै मिलिरहेको छ इन्डिभिजुअल पनि व्यक्तिको कुरोहरू पनि छ राज्यहरू पनि सबै कुरोहरू लागिरहेको छ आफ्नो इम्प्लोयर तपाईँको काम गर्ने इम्प्लोयर पनि हामी सबैको कुरोहरू होइन धेरै कुराहरू भइरहेछ चेन्जहरू भइरहेछ गभर्मेन्टदेखि लिएर कन्ज्युमरदेखि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री तपाईँको हस्पिटलहरूदेखि लिएर सबै एरिया इम्प्याक्टेड भएको छ अब एम के छ भन्दाखेरि हामी सबैले के भ्याल्यु बेस्ड केयर होइन भोल्युम बेस्ड केयर भनेको पहिला म्याक्सिमम जति जाने भ्याल्यु बेस्ड केयर डेलिभर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ अब यो प्रेसिडेन्सी तपाईँको यो अमेरिकामा चाहिँ इतिहास ट्र्याक गर्ने चाहिँ तपाईँको ह्यारी ट्रुमनदेखि यो प्रेसिडेन्ट ह्यारी ट्रुमनको पालादेखि सुरु भएको एफोर्ट लास्ट 60 इयर्सको एफोर्ट हो होइन सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि तपाईँको आउँदाखेरि चाहिँ हेल्थ केयर दिनुपर्छ पहिला थिएन अमेरिकामा पनि हेर्नुहोस् होइन हामी नेपालमा जस्तै त्यो आफूले पैसा तिर्ने उ गर्ने तपाईँको ह्यारी ट्रुमन सबै विभिन्न सबै रिपब्लिकनहरूले पनि ट्राई नगरेको होइन यो आज मात्र अहिले ओबामाले जे भनिरहेछ रिपब्लिकनहरूले पहिला पनि उनीहरूको पनि आइडिया हो यो गर्नुपर्छ तपाईँको क्लिन्टनले तपाईँको उ गर्यो होइन जर्ज बुसले ट्राई चिफ बच्चाहरूलाई चिल्ड्रेन्सहरूलाई फाइनली ओबामाले हेल्थ केयर यो अन्तिम हो त होइन अझै पनि धेरै ओबामा केयर इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि 27 वटा प्रावधानहरू फेरिसक्यो 27 different provisions have changed since the implementation of Obama care. So we are still going to continue to see this trend. It's not the end. And हामी चाहिँ अझै पनि that more thing needs to be made aware. That's right. तपाईको चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ केयर भन्ने छ हैन यो हेल्थ केयरको लागि तपाईको जर्मनीले 1883 देखि नै सुरु उनीहरु जर्मनी सिस्टमहरु तपाईको हेर्नु चाहिँ बस्नुमा हैन अस्ट्रियामा हैन अहिले जुन हामी 2010 मा जसरी उ लागिरहेछ 1950 देखि जर्मनीको चाहिँ तपाईको 1883 देखि काइजरको बिस्मार्क पालदेखिको तपाईको यो सुरु हो हैन अस्ट्रिया हंगेरी उहरुमा हैन त्यो सुरु भएको ब्रिटेनमा 1900 रसियामा पनि छ 1912 मा यो एउटा युनिभर्सल हेल्थ केयर दिनुपर्छ हुनुपर्छ युनाइटेड नेसनको पनि हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ विभिन्न मोडलहरु संसारमा कस्ता मोडलहरु छ हैन त्यो गर्ने अब हैन आउट अफ पकेट हैन तपाईको हामी यो हाम्रो मोडल भनेको हैन पे अन योर ओन हैन डाक्टर तपाईको नेपालमा बिरामी भयो आफै जाऊ खल्ती हेर पैसा देऊ सरकारबाट खासै त उ छैन त यो आउट अफ पकेट मोडल सो दिस इज द मोडल इन नेपाल वी युज आउट अफ पकेट मोडल जस्ट इफ यु आर सिक यु जस्ट गो यु पे देयर इज नो तपाईको यो बिस्मार्क जर्मनीमा बिस्मार्क मोडल भन्छ यो चाहिँ गभर्नमेन्टले इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्री रेगुलेट गर्छ हैन नट फर प्रफिट हैन बिस्मार्क यो जर्मनीमा भएको मोडल हो यो बेभरेज मोडल भनेको युके मा बेलायतले गर्ने मोडल हो हैन अनि नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स मोडल भन्छ अब युनिभर्सल एक्सेस यो चाहिँ युनिभर्सल एक्सेस भनेर भन्छ तपाईको युएन कन्भेन्सनले पनि यो चाहिँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा राइट बेसिक हेल्थ केयर भनेको बेसिक राइट हो भनेर युनाइटेड नेसनले पनि भनेको यो चाहिँ यो युएन को कन्भेन्सनले 1966 मा तपाईको कन्भेन्सन गरेको त्यो सबैले युनिभर्सल एक्सेस दिनु पर्यो हैन त्यसपछि अब मिक्स सिस्टम हैन मिक्स सिस्टम भनेर अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप मेरो विचारमा अमेरिकाको काम छ अमेरिकामा कहिले युनिभर्सल हेल्थ केयर पुग्दैन होला अमेरिकाको कहिले अमेरिकामा किन अमेरिकन हामीहरूको यति युनिक देश हो यति युनिक मोडलहरु छ या चाहिँ धेरै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु सबैको इन्स्योरेन्स हामी चाहिँ मोस्ट लाइकली हामी चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको मिक्स मोडलतिर गर्छौँ होला मोस्ट लाइकली हाम्रो चाहिँ त्यसैमा चाहिँ अब त्यो हामी मात्रै हैन जस्तो तपाईको जर्मनीमा हेर्नुभयो भने जर्मनीमा हो हेल्थ केयर छ क्यानाडामा छ भनेर भन्छ तर त्यो उनीहरुको सरकारलाई मात्र थाहा छ कति उनीहरुलाई प्रेसर परिरहेछ भनेर त्यसले गर्दा कति ड्रेन गरिरहेछ त्यो सिस्टममा त्यो उनीहरु पनि त्यहाँको डाक्टरहरूलाई कसरी पैसा कटाउने कसरी चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ तिराउने पार्टिसिपेट गर्ने उनीहरुको पनि बिस्तारै त्यो मोडल अल्टिमेटली मेरो विचारमा सबै मिक्स सिस्टममा जान्छ होला हैन त्यो सिंगल पेयर भनेर हामीले नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स सिंगल पेयर भनेर हामीले उले चाहिँ हाम्रो ट्रुमेनले चाहिँ सिंगल पेयर सिस्टम भनेर चाहिँ उनीहरुले सुरु गरेको हैन विभिन्न कुराहरु गरेर गरेको हैन अब तपाईको चाहिँ कति उनीहरुको कन्सर्नहरु इन्डस्ट्रीको चाहिँ कति पैसा लागिरहेछ उनीहरुको चिन्ताहरु भनेर भनेको हैन
अब आजको हेल्थ केयर कन्ज्युमर भनेको को हो तपाईँ हामी होइन अब अनलाइनमा गर्ने यो स्लिक एन्ड स्याभी भनेर भन्छ स्लिक एन्ड स्याभी भनेको चाहिँ म हेल्थ केयर कस्ट सम्बन्धी अलिकति बचाउनतिर लागौँ भन्छ यो चाहिँ हेल्दी पपुलेसन कन्टेन्ट एन्ड कम्प्लायन्ट आइएम ह्याप्पी भन्ने उ गर्नेहरू हुन्छ होइन नो कस्ट पपुलेसन यो अहिलेको हाम्रो कन्ज्युमर सोसाइटी चाहिँ कसरी सेट्नु भएको छ मलाई देखाएको भयो होइन अब अघि एकचोटि देखाएको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ यो तपाईँको यो जुन टेबल छ फेडरल पोभर्टी गाइडलाइनको टेबल अहिलेको 2013मा चाहिँ यो हवाई र अलास्का बाहेक चाहिँ तपाईँको अरू 48वटा राज्यको लागि चाहिँ गर्ने तपाईँको एक्चुअल फेडरल पोभर्टी तपाईँको $11,490 होइन 400% म्याक्सिमम 4500 यो चाहिँ एक्चुअल नम्बरमा गयो होइन डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ युनिभर्सिटी यो विभिन्न पोलिसी तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ कम्युनिटी सर्भिस ग्रान्ट भन्नुहुन्छ जब कोड भन्नुहुन्छ त्यो नेपाल नेसनल फार्मर्स कोर भनेर भन्नुहुन्छ लो इन्कम ट्याक्स पेयर क्लिनिक भनेर भन्नुहुन्छ होइन सिनियर कम्प्यानी यो विभिन्नले चाहिँ यो विभिन्न फेडरल पोभर्टी लेभलको लाइन चाहिँ फेडरल पोभर्टी लेभलमा यति भयो भने यो प्रोग्राममा क्वालिफाई हुन्छ तपाईँ फेडरल पोभर्टी लेभल भन्दा यति माथि अब यति मुनि हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो प्रोग्राममा यो मार्क गर्ने सिस्टम हो त फेडरल पोभर्टी लाइनमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ मान्छेहरूले अब एक्सपेक्टेड प्रिमियम कन्ट्रिब्युसन तपाईँहरूको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रिमियम कन्ट्रिब्युसन तपाईँको चाहिँ त्यो 100% देखि 200%सम्म छ नि 100% भएको मान्छेहरू चाहिँ 2% देखि लिएर यसरी ग्रेजुएट हुने गरेर तपाईँहरूको चाहिँ 300% अनि यहाँको चाहिँ 400% भएको मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9 point somethingसम्म तिर्नुपर्छ तर त्योभन्दा माथि तपाईँको इन्कम छ भने 100% तपाईँले आफूले सरकार तपाईँको चाहिँ आफूले कन्ट्रिब्युट गरेर बस्नुपर्छ यो पनि फेरि त्यही म्याथ हो तपाईँको होइन अब यो जन भन्ने छ होइन यो जन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ ऊ चाहिँ 24 वर्षको जन होइन प्लान कस्ट 5000 होइन उसको चाहिँ 200% फेडरल पोभर्टी लेभल छ अनि उसको कति तिर्नुपर्छ होला फेरि उसको हेर्दाखेरि उसको 22000 इन्कम छ अनि यसको चाहिँ अब उसले तिर्नुपर्ने चाहिँ 6.3% तिर्नुपर्छ उसको भनेपछि उसले अमाउन्ट चाहिँ त्यो प्लानको चाहिँ 1448 उसले तिर्नु पर्यो उसले सरकारले चाहिँ प्रिमियम ट्याक्स रेट चाहिँ उसले 52 तपाईँको उसले एक्सपेक्टेड कन्ट्रिब्युसन तर त्यही जन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 300%मा पऱ्यो अरे 300%मा पर्दाखेरि चाहिँ अब तिर्नुपर्ने त्यही सरकार उसले आफूले तिर्नुपर्ने एक्सपेक्टेड उसले आफूले तिर्नुपर्ने अब 3227 उसले तिर्नु पऱ्यो सरकारले उसलाई यति मात्र दिइदिन्छ बुझ्नु भएन यो चाहिँ कसरी फर्क 200%मा पर्नु भने 300%मा पर्नु भने जति माथि गयो उति आफूले तिर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ फ्यामिली अफ 4 तपाईँको यो रिच फ्यामिलीले चाहिँ यसो उ गरेर गर्छ उनीहरूको प्लान कुन लिने लोएस्ट सिल्भर प्लस प्लान भनेर हुन्छ प्लान बी उनीहरूले लिनुपर्ने होइन तपाईँको कुन उनीहरूको प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ होइन उनीहरूले तिर्नुपर्ने 11,000 प्रिमियम ट्याक्स उनीहरूले यति पाउने हो उनीहरूको परिवारको लागि होइन यिनीहरू यो विभिन्न आफ्नो व्यक्तिगत सिनारी तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूमा भर पर्छ होइन अब यही सिनारी कति तिर्ने अब तपाईँको बुढो अघि लिसाले भनेको थियो ओल्ड पिपल होइन इफ यु गेट ओल्ड यु पे मोर होइन तपाईँको चाहिँ अब एज 64सम्म त्यही हेर्नुहोस् त्यही प्रिमियम चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5000 छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 64 वर्षको चाहिँ प्रिमियम चाहिँ 15000 पर्ने हो भने चाहिँ तर 15000 परेको छैन जस्तै तपाईँ तर त्यसमा नि तपाईँको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन 1400 तपाईँको आफ्नो इन्कम त्यही छ होइन तपाईँको एक्सपेक्ट उसो यो जन चाहिँ बुढो भयो होइन जन सानो जन र बुढो जनको कम्पेयर 24 वर्षको जनले यसो कम्पेयर गर्दाखेरि 24 वर्षको जनलाई टोटल प्रिमियम तिर्नु भने 5000मा उसले तिर्नुपर्ने 1400 तर उसको इन्कम त्यो बुढो जन र बच्चा जनको पनि इन्कम चाहिँ यति नै हो भने 20% छ भने तपाईँ चाहिँ यो सबै सबै 13005 तपाईँको तर्फबाट $13,552 सरकारले दिन्छ सबै सरकारी यो लिसाले देखाइसकेको हो होइन अनि अब प्लान चोइसलाई अब यो इम्प्याक्ट के छ हेर्नुहोस् अब सिजेबल कस्ट लोवर कस्ट होइन विभिन्न प्लान लिने त्यो जनले के गर्नुपर्छ उसलाई चाहिँ यति धेरै चोइसहरू आयो म कुन प्लान लिने भनेर उसले चाहिँ उसले यो पहिलो भनेको जनले तिर्नुपर्ने पैसाको भाग हो यो होइन उसले चाहिँ ब्रोन्ज प्लान लिनु उसले पैसा पनि तिर्नुपर्ने किनभने त्यो सबै प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिट नै उसले तिर्ने भन्दा सरकारले नै 3552 दिन्छु भनेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ मलाई 3500 प्लान लिन्छ भने उसले यो ब्रोन्ज प्लान लिने हो होइन तर उसले यो प्लान लिन्छु अथवा गोल्ड प्लान लिन्छु भने चाहिँ यो अनुसारको उसले गरेर गर्नु अब यो जनको एनुअल इन्कममा कसरी भर पर्ने यिनीहरूले यही कुराहरू हो यहाँ होइन अनि क्रेडिट चाहिँ रिफन्डेबलहरू अघि हामीले बुझाइसक्यौँ होइन अब हामी सबैलाई चिन्ता छ होइन के छ मान्छेहरू हस्पिटल मेजर कन्सर्न होइन इम्प्लोयरहरूलाई पनि सेन्ट्रल हस्पिटलाइजेसन कस्टको 70%ले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि कस्ट बढिरहेको डिफेन्सिभ मेडिसिन प्र्याक्टिस गरेर गर्छ भने प्रिस्क्रिप्सन ड्रगको कस्ट बढेर यसै भइरहेको छ यसो गभर्मेन्ट रेगुलेसनले गर्दा एडिसनल कस्ट यसरी एड गरेर
यो सर्वेहरू गरेको होइन अहिले चाहिँ अहिले के छ कुन स्टेटहरूको प्लानहरू के छ एक्सचेन्ज भनेर यो देखाएको होइन होइन अब फ्युचर ट्रेन्ड के छ होइन फ्युचर ट्रेन्ड तपाईँको अब गभर्मेन्टले गर्दाखेरि अब के देखिन्छ होइन पपुलेसन एजिङ भएर गइरहेछ कस्ट अफ क्वालिटी एक्सेस टेक्नोलोजी पनि बढ्दै जान्छ तपाईँको फ्युचरमा यी कुराहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले होइन अब अरू तपाईँको न्यू टेक्नोलोजी इनोभेसनहरू हुन थाल्छ होइन तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेटेड केयर हुन थाल्छ अब फिजिसियनहरू चाहिँ अब तपाईँको इन्डिभिजुअल फिजिसियन छ अब तपाईँको फिजिसियनहरू चाहिँ ठुल्ठुलो कर्पोरेटहरूतिर काम गरेर आफ्नो उयोबाट कम्पनीहरूतिर जहाँ 66% अब तिनीहरू चाहिँ जान्छन् होला तिनीहरूको होइन अब हस्पिटल कन्सल्टेसन हस्पिटलहरू पनि कन्सल्टेसन हुँदै जान्छ तपाईँहरूको होइन तपाईँको आफ्नो रोल के हो त तपाईँको अब यो हेर्नुहोस् तपाईँको कस्ट यो चाहिँ तपाईँको ग्लोबल भ्यू है यो चाहिँ विश्वभरिमा तपाईँको 2013 मा चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ तपाईँको चाहिँ $1 ट्रिलियन अब अलमोस्ट 7 ट्रिलियन 2013 मा तपाईँको क्लोज टु $8 ट्रिलियन चाहिँ हेल्थ केयरमा स्पेन्ड भइरहेको छ ग्लोबली अहिलेको करेन्ट ट्रेजेक्ट्रीमा गइरहने हो भने तपाईँको चाहिँ 2020 सम्ममा तपाईँको ग्लोबली चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ यति 13-14 ट्रिलियन सम्म खर्च हेल्थ केयरमा खर्च हुने प्लान भइरहेको छ होइन अब त हाम्रो प्लान यो सस्टेन गर्न त्यसरी सस्टेन गर्न सकिँदैन किनभने तपाईँको कन्ट्रीको जिडिपी सबै धरा पनि छ अरूतिर केही पैसा त्यो राख्न पाइँदैन तर तपाईँको अब हाम्रो प्लान चाहिँ 8% जिडिपीको त्यो कन्ट्रीले जति ग्रोस डोमेस्टिक प्रडक्ट हो त्यसको 8% चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ त्यो ट्रेजेक्ट्री चाहिँ यसरी गरेर गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ मोडल भयो अब अमेरिकामा तपाईँको हेर्नुहोस् यो होइन अमेरिकाको तपाईँको यो हेर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको 60 मा हेल्थ केयरमा कति खर्च गर्थ्यो हेर्नुहोस् न $1 बिलियन एग्रिगेट नेसनल एक्सपेन्डिचर तपाईँको सरकारले अहिले के हुँदैछ हेर्नुहोस् न तपाईँको विभिन्न गरेर 2.5 तपाईँको चाहिँ ट्रिलियन $2.5 ट्रिलियन यसरी खर्च गरिरहेको अब त्यो तपाईँको चाहिँ केले उ भइरहेछ होइन यी सबै तपाईँको कस्टहरू केले गइरहेछ यी सबै कुराहरू किन एक्सपेन्सिभ भइरहेछ होइन किन एक्सपेन्सिभ के हाम्रो पपुलेसन बुढो भएर एक्सपेन्सिभ भएको हो कि होइन अब के छ अब यहाँ चाहिँ अब पब्लिक हेल्थहरूतिर इन्भेस्ट नगरेर त्यस्तो भएको हो कि होइन अब यी सबै कस्टहरू विभिन्न फ्याक्टरहरू यहाँ छ होइन अनि अब यो अब हामीले चाहिँ एज अ स्मार्ट अब हाम्रो डाउन द रोड हामीले इन्डिभिजुअलको पेसेन्टको रोल्स के छ हामी वी निड टु बी स्मार्ट होइन हाम्रो चोइसहरू के राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो हेल्दी छौँ सबै छौँ भने त्यो अनुसारको प्लानहरू सार्नु पऱ्यो जबरजस्ती अब अमेरिकामा चाहिँ डिफेन्सिभ मेडिसिन भनेर हुन्छ एउटा प्रोग्रामलाई चाहिँ अब त्यो जाने बित्तिकै डक्टरले चाहिँ सुरु गर्छ भनेर चाहिँ चाहिने नचाहिने सबै किसिमको टेस्ट गरेर आ भनेर पठाइदिन्छ होइन अब त्यस्तो खालको रिस्कहरू चाहिँ यहाँ परिरहेको होइन ल अब त्यही नै हो अहिले मेरो कुरा त्यही हो धन्यवाद Thank you so much, Kiran Sitala. धन्यवाद धेरै यति धेरै इन्फर्मेसन र म अघि सोच्दै थिएँ हामी कति भाग्यमानी एक त महिला दिवस हामी सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ र अर्को कुरा नलेज सेयरिङ भन्दा ठुलो कुराहरू के हुनसक्छ होइन त्यसैमा लाग हामी गरिरहेका छौँ र हामीसँग सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट चाहिँ यसलाई भन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट I felt like listening, both Lisa and you. I know that we have a lot of question answer, but as I said earlier, that at least I'm alert now. I know about penalty. Now with Kiran's presentation, I know that I have a grace period for 3 months. So I can comfortably, not do anything for 3 months. And after 3 months, I have to wake up and try to figure it out. And thank you for showing 3 different ways. Like I didn't know that the different state had a different regulation. Like you said, in Maryland came up with his one plan saying that, hey, we are going to comply with the Affordable Care Act in this way, and this is our side. Virginia, we're still following federal. DC is a different, and as I said, we're really lucky to have you all here. That's what I always emphasize on subject matter experts. Please, within the Nepali community especially, we tend to do so much program, but if we don't know about that thing, it's going to solve. So if you know, then say. If that area is not your part, don't say anything, because there may be another one who knows, who has worked on that area. And Kiran Bhai, thank you so much for always being supporting, as I said, unconditional support for any good cause and region. Having said that, let's make a plan out. At 4 we have to leave this room. Now it's 2:45. Any question that you would like to ask with Lisha and Kiran? And there is some samosa and water, feel free. Take like 5 minutes break if you want to, if you don't have any questions.
network among yourself, and you have an option of asking question in Nepali to Kiran and asking question in English to Lisa. तपाईहरु जे क्वेशन छ सोध्नु होला, हामीले इन्टरप्रेट गर्नु भए पनि गरिदिन्छौँ, हाम्रो सकेसम्म हुन्छ। त्यसकारण whoever wants to ask question, now there is no portable mic, so यहाँ आएर सोध्न पर्ने हुन्छ अथवा सानो रुम छ त्यहीबाट उठेर भने पनि हुन्छ है त। कुन प्लान किन्ने ट्याक्क भन्दिनु न कहाँ त्यो ओको त्यो दुनिया सिल्भर गोल्ड के भन्छ त्यो 25 थरीको छ हैन। Please give us exact name of plan and you can give us 2 options, right? Minimum premium and the little offer premium and the other side a little up. त्यो भन्दिनु न तपाईँ त्यो ठक्कर त ओभर टाइम खर्च गर्नु हो के। दुईटा अप्सन दिनुस्, प्रिमियम कम गर्ने अनि कसरी तिरेर त्यो सुविधा पाउनुहुन्छ भन्नु हो नि। त्यसो एक्ज्याक्ट 2 अप्सन दिनुस्। तपाईलाई हाम्रो आम्दानी थाहै छ, हाम्रो कति कमाउँछ तपाईलाई थाहै छ हेर्नुस् हैन। हामी नेपालीको आम्दानी अलिअलि बढ्ता होला एक दुईजनाको माधवजीको धेरै त आफ्नो होला मैले भन्दा तपाईँ सब हाम्रो आम्दानी थाहा छ, सबै कुरो थाहा छ। एक्ज्याक्ट 2 अप्सन दिनुस् त। यो गर्नु कुन प्लान त्यो महँगो प्लान छुँदै नछुनुहोस्। हामीलाई चाहिन्छ प्रिमियम चाहिँदैन। ल Interrupt a little bit, excuse me. Kiranji speaker first of all, I think we should take number of questions. I mean, everybody may have different questions related to the same answers. I think we should take a lot of, few questions at a time and start. Number 1 suggestion. Let's do this. How many of you have questions? Can you raise your hands? Okay. Okay, raise your hand. Keep raising your hands. Okay, you are number 1, you are number 2, you are number 3, number 4, number 5. So we'll take in that order. So you're number 2. This is already number 1, right? Okay. So let's answer that first. And you're number 6. And also, I wanted to make a suggestion. What Kenjile भर्खर भनेको कुरामा के हो भने नि, अब हामीले एक्ज्याक्टली के लिने भनेर त कसैलाई भन्न सकिदैन। खाली हामीले के सजेसन दिनु भने जो अनपढ छन् अथवा जसले कम्प्युटरमा बसेर अनलाइन अप्लाई गर्नलाई डिसिजन लिन गाह्रो हुन्छ, कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसको सल्युसन के हो? जस्तो मेरिल्यान्डमा काउन्टीको अफिस गर्दैछ त्यही जाने उनीहरूले पुरै बुझे तपाईँलाई फर्म भर्नलाई सुविधा दिएको छ भने आर्लिङटनका कहाँ जाने, डिसीका कहाँ जाने हैन? उनीहरूले हामीले भनेर त के यो गर भनेर गर्नु मिल्दैन हैन? त्यो पनि आइडियाहरू दिनु होला भन्ने मेरो सजेसन छ। The hospitals have their own payment plan. It's not insurance, but the hospitals actually have a payment plan where they allow you to pay in small increments, right? So suppose someone actually, for whatever reason, decides to pay the penalty and then not get covered and gets sick and ends up in hospital. What happens then? So नेपालीमा भन्दाखेरि कसैले चाहिँ यो जुन पेनल्टी भन्छ त्यो तिर्यो र त्यसपछि बिरामी भएर हस्पिटल पुग्यो भने के हुन्छ? That is my question. Once again, special thanks to ANWA for organizing this great service. Special thanks to the speakers. I really enjoyed it. Thank you. यो पहिला यो कम्युनिस्ट देशहरूमा चाहिँ ठ्याक्क जुत्ताको साइज पनि त्यही होइन, मासु पनि ठ्याक्कै 1 केजी हप्तामा आउने होइन, लुगाको कलर पनि त्यही होइन। त्यो अमेरिका त्यो होइन होइन। अब अमेरिका भनेको हामीहरूको फेरि हाम्रो चोइस भएको देशहरू हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा जाँदाखेरि आफ्नो इन्कम लेभल हेरिकन वेबसाइट राखेर कुन प्लानले आफूलाई मेक सेन्स गर्छ होइन, त्यो तपाईँको सिचुएसन हेरिकन हुन्छ। जस्तै अब मेरो इक्जाम्पल छ, मेरो आमाले मैले कुन प्लान लिइरहेको थिएँ, कसरी कुन प्लान ल्याएको थिएँ, प्लान चेन्ज गरेर यो वर्ष मलाई थाहा छ कि यो आउने वर्षमा चाहिँ मेरो आमा सबैले पनि हुनसक्छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ होइन मैले त्यो प्लानहरू गरेकोले गर्दाखेरि त्यही भएर तपाईँ आफूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै कुराहरू हुनुहुन्छ भने जेनरली तपाईँको सिल्भर ब्रोन्ज प्लानहरूले पनि हुनसक्छ होइन। Your presentation was awesome and excellent, and I got one question for you, and it's not I'm talking about the data. How many Americans lack the insurance?
health insurance. I'm not talking about the how much the I'm not talking about the senior citizens. In general, I'm talking about the, how many people lack the insurance, health insurance in the country. Thank you. The first question to me was the March 31st deadline. Is that going to change again or not? That was the first. Guarantee is guaranteed that date is not going to change for one simple reason. तपाईँको प्रावधानमा 3 महिनासम्म नगर्नेको लागि पेनल्टी माफ दिने भनेर भनेको छ नि जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 months waiver for those who January February March is what happened. 9 months or more. Yeah. So even President Obama said, I think yesterday or day before, I think he said to a Hispanic community that he said, by not signing up, you are not punishing me, you are punishing yourself, right? You're punishing yourself. You're not punishing me. That's what President said. You're punishing yourself. So March 31st deadline for this year is not going to change. That is immutable. That date is there for various technical. Number one. अर्को प्रश्न मदिरा सम्बन्धीको थियो. So the other question was that. Before you finish that, March 15th is the last day to sign up to get the first effective date. Right. And even if you sign up between March 15th, 16th, and the 31st, you still may incur a penalty because you didn't have health insurance for 9 months or more. अब यो साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ 1 देखि 15 तारिखमा यो महिनाको अब आज कति तारिख भयो आज 8 तारिख ल मार्च आज 1 देखि 15 तारिख भित्रमा साइन अप गर्नुभयो भने चाहिँ अप्रिलको पहिलो 1 तारिखदेखि नै तपाईको चाहिँ सुरु हुन्छ बुझ्नु हेल्थ केयर सुरु भइहाल्छ तर 16 देखि चाहिँ उता गरेर गर्नुभयो भने मेबाट मात्रै सुरु हुन्छ मेको 1 तारिखबाट मात्रै त 1 महिनाको त ग्याप भयो नि त अनि तपाईको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिलसम्म तपाईको ग्याप भयो नि त 4 महिना तपाईको पेनल्टी लाउन सक्छ तपाईको बुझ्नु न त 15 तारिख भित्र हेल्थ इन्स्योरेन्स तपाईको सुरु हुन्छ मे 1 तारिखबाट सुरु हुन्छ तर तपाईलाई चाहिँ हैन पेनल्टी लाग्न सक्छ हैन त्यो छ. The second question he asked was, the tobacco users are penalized. How about the alcoholics? No penalized. So this, if they want to change, that's fine. But if they don't want to change, because I've been listening again and again, it's penalty, but there is nothing, mentioned as if you already have it, if you are happy for that, don't change it. That goes with that, isn't it? Oh, absolutely. Exactly. Yes. Usually I hear penalty and elevate. Yeah. That is part of the minimum essential coverage. If you have it through your employer, if you're covered through TRICARE, CHIP, Medicaid, Medicare, You don't have to worry. You don't you don't have to worry. No. You're already. As long as you have some form of insurance with the basic minimum coverage, you don't have to worry. Important thing, if you don't have any form of health That's what I insurance, wanted to hear, because many people might think like, oh, I still have insurance, do I go back, go and buy again? Should I be penalized, penalized for some reason? So that's what I wanted to clarify here, so that everybody can understand. Let me answer your employer. Exactly. Everybody can listen, so whoever is working right now, they have an insurance, so they don't have to go to this and update anything, right? Because who is doing it? The company will do it? तपाईको काम गरिरहनु भएको छ हैन तपाईको हेल्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिला पनि लिइरहनु भएको थियो नि अहिले पनि लिइरहनु भएको छ तपाईलाई केही फरक छैन तपाई ओबामा केयर तपाईलाई एप्लाई हुँदैन तपाईलाई लागि केही चिन्तै गर्नु पर्दैन तपाईलाई पेनल्टी पनि लाग्दैन किन ओबामा केयरको खास कुरो के हुन्छ जोसँग इन्स्योरेन्स छ ती सबैलाई इन्स्योरेन्समा ल्याउन गरिब बुढा जो सबै चाहिँ हामी हेल्थ इन्स्योरेन्समा हुनुपर्छ भनेर भन्ने हैन त्यो तपाईको छोरा कलेज गइरहेछ 27 वर्षको उमेरसम्म तपाईकै इन्स्योरेन्स प्लानमा बस्न पाउँछ कम्पनीले दिइरहेछ. For example, my employer pays me insurance, but I have an insurance that covers my, it's a life insurance that covers my chronic illness and heart attack, for things like that also that my life insurance covers. Then if I buy cheap, say very cheap insurance from general market, so what happens, it's okay with my income if I make over 60,000 or no?
I'm not sure I understand that question fully, but you can purchase a private plan if you don't find out that you're eligible on the healthcare.gov system. Yes, you can purchase a private plan with minimal coverage. You can purchase any plan you wish. That policy that you have for critical illness is what's called a supplemental policy, and that helps to pay for some of those out-of-pocket expense in the event of a critical illness for yourself. And because there's deductibles, co-insurance, co-pays, there's lots of gaps in there. That policy helps to fill some of those gaps. But I'll not be fined if my income is higher, but I buy very As small long as amount it's of insurance. qualified. That policy, that critical illness policy that you have is totally separate, different in a way. It doesn't count towards anything on your health insurance as far as the government is concerned. It helps you in the back end, because if you were to have one of those things, then you get paid out for that. But it doesn't matter what kind of plan you have. You can make $200,000 a year and purchase the minimal bronze policy. It's okay. It's okay, and I'll It's be not okay. fined, or I'm Yeah, you not don't asked have to No. buy It's minimum expensive essential ones. coverage, Yes. as long as you have one of those plans, Oh, you're okay, covered. thank you. Okay. Did you have one You have one? question? Okay, this will be the last one, okay? I sponsored my sister and she got the green card, she came here, and how does it work? Do I have to file for her or for When did she come? just recently? Okay, so the first thing is you want to get a social, apply for a social Yeah, I security already card, did. right? So you're going to get a social security card. So I don't know if you can claim your sister as a dependent or not. If you claim her on So your you can. taxes, Yeah. yes. Yeah. So I did not. claim. Because she's the sponsor, so I think she I am will the claim. sponsor. yeah, so you are the sponsor. So but you haven't filed your tax return for she came last year, right? 2013. This is 2014. So okay, so you're going to claim her in your tax return next year, not this year. On 2014. 2014, you can claim her on 2013. So you are going to claim. But I mean, as long as she has a social security card or something, you might want to take her to the qualified practitioners like herself who can. So what are the options? Like if there's a requirement of residency requirement thing. So there might be some nuances to that because she's just been here. She doesn't have a job yet. I would imagine she's still looking for it or something like that, right? So if that's the case, then you might have to buy. There's two possibilities. You might want to explore to see if the state is going to have some kind of assistance on that or not. If not, then you have to probably buy it from the private market, right? Goal of reading and complying with the requirement of Not like me. the disclaimer. So when we go to a website, there are certain things that we ask question about. What is right versus what is wrong, what are my implications. Now, Sarita, I think is a good, I think what she was trying to say is, she filled out I-131, right? Affidavit of support. The person comes here, and now will she be, responsible filing that? And I think answer what he said is, if that new person already has a social security, then they're going to start their own, But versus any Social security. Yeah. Here's the thing. So there's an immigration issue. So when you sign your affidavit of support, you are still legally responsible for the first 5 years. It's mentioned right there. I undersigned for the 5 years. And I have heard cases where I think this was in New York. किरणलाई एन्ड यस्तो राम्रो वेदरमा सबैजना आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आई होप वी विल सी यु नेक्स्ट टाइम सुन thank you so much everybody. Lisa, do you have anything like, if anybody wants to contact you or clarify how far you are willing to help them, as a professional capacity, all this stuff, you're giving out your card, right?